हेलो पे केमी अच्छे आई होप कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो तुमने सेमती भल था तो पे आज भिडियो समझ प्लस 3 5 सेमिस्टर ऑडियो पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो तुम कोर कोर 11 यूनिट 3 कौन अच्छी ना नंदिका केशरी आ गोटे अच्छी तट निरंजन तो पे तुम कोर 11 यूनिट 2 कौन अच्छी कोर 11 यूनिट 2 अच्छी गोटे अच्छी नंदिका केशरी और तट निरंजन जो तुम दुईटी अच्छी तो से भर आज भिडियो माध्यम तुम नंदिका केशरी जो बहीटी अच्छे संपूर्ण भाव में आलोचना करवा है तो पे आज भिडियो जदि गोटे पूरा संपूर्ण भाव में देखुची से एग्जाम जेकोसी क्वेश्चन आसू एग्जाम लंग क्वेश्चन आसू कि एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन आसू से निहत भाव में कौन 100% लिखिपार है मैंने गोटे मार्क जमी मुझे भावी नंदिका केशरी गोटे मार्क जमी तुम न घटू आम बहीटी एपरी भाव में आलोचना करवा जहाद्वारा जो पिला मन रोनी से पिला आराम से मन रहा चलते आम बहीटी कौन अच्छी जमी नाटकटी संपूर्ण भाव में आलोचना करवा नंदिका केशरी किए राइटर किए मनोरंजन दास मन रखा है आउ से अलग कौन नाटक गुड़िक रचना करते आलोचना करवा कहीं से आसे लंग क्वेश्चन लिखला बेले तो से मनोरंजन दास विषय लिखार अच्छे और से कौन कौन रचना कर अरण्य फसल छोट नाटक बक्सी जगबंधु आ गोटे कौन कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अगस्टन नारी यौवन जन्ममाटी महासमुद्र सागर मंथन आगामी अवरोध वनहंसी अमृतस्य पुत्र उर्मी आ गोटे कौन अववाहिकार स्वप्न शब्दलिपि कांत प्रजापति नाट्य उच्च से कौन वितर्कित अपराह्न भद्रलोक नवान्न मनोरंजन ग्रंथ इत्यादि से कौन से लिखिं एगुड़ा किसी नाटक गुड़ाक नाटक और किसी ग्रंथ गुड़ाक है चलो देखा आउ कौन अच्छी है नंदिका केशरी नाटक आधुनिक नाटक और लोक नाटकर समन्वय आनबार उद्यम कर लोक नाटक देखो लोक नाटक आम क्या कह ना जो जो नाटकटी मानने आधुनिक जो मैंने कि लोक मैंने नाटक कर आसुच्च है मानने पूरा पुरातन काल जो नाटकटी आसी से आधार को मानने धरिकी यही नाटकटी होती मानने देखो आधुनिक आउ मानने जो आगकार नाटक हो आसूसी मानने दुईटा को धरिकी नाटकटी रचना कराई माने तुम दी टाइप झलक पाइब गोटे माने तुमको जो ओल्ड नाटक गोटे होता तो सेठी भी सेगुड़ा भी अच्छी और जो आधुनिक विषय भी वर्णना कराई से दृष्टि यार मंच उपस्थापन कौन प्रोडक्शन संपर्क में किसी सूचना देवा आवश्यक और नाटकर गठन शैली एपरी भाव में रखा जेको प्रकार मंच में आधुनिक रंगमंच हो गोटे गोटे लोक नाटक मंच माने दुईटी रंगमंच नाटक अभिनय कर गोटे आधुनिक रंगमंच और लोक नाटक मैंने कौन जोटा कि पुराना है आगकार जो नाटक हो आसूला स्वच्छंद अभिनीत हो पार एवं आधुनिक एवं प्रसिनियम मंच में स्टेज करी बाबू गला बेले जदि केउठी स्क्रीन न दे बहु सेट व्यवहार कर सुविधा थाए जेपरिक देखो पूर्णांगमय मंच में सुविधा मिले ताहले ए नाटक एकाधिक सेट सुविधा नेबार कौन बाधा ना अन्य पक्षे जदि ये सुविधा न थाए ताहले लोक नाटक शैली बिना सेट्रे कि सूचनात्मक भाव में मंच सजाई गोटे सेट्रे यहाँ मंचस्थ करा जाई पारे तो आम पे नाटक भितर किसी जाइने आम खाली नाटक विषय टे जानूचे है आम तुम जावा नाटक को जा देखो यही लक्ष्य आखिर रखी नंदिका केशरी गठन शैली भितर आधुनिक नाटक और लोक नाटक समन्वय आनबार चेष्टा कराई देखो जो तुम नंदिका केशरी है जो इतिहास स्वीकृत क्या करे ना देखो इतिहास स्वीकृति प्रदान करते जमी सुवर्ण केशरी हो चढ़गंग देव मंत्री वासुदेव एगुड़ा सब कौन आम इतिहास वर्णना कराई किंतु नंदिका केशरी विषय आम इतिहास किसी तथ्य मिली ना बुझी बुझी ना ये गोटे मन रख जदि इतिहास आधारित चरित्र गुड़िक कौन ताले तुम लिखार सुवर्ण केशरी चढ़गंग देव वासुदेव नंदिका केशरी तुम मोटे लिख ना भूल हो कहीं यहाँ तुम इतिहास ना एगुड़ा खाली तुम नंदिका केशरी और किसी गंगाधर मेहर जो सी लिखिं तो से गुड़िक से गोटे नुआ चरित्र एड कर माने इतिहास जाने जे सुवर्ण केशरी कौन संतान नथिले है आम से गोटे जाना नाटक चरित्र मानकर मुखमंड आलोक संपात संपर्क में केतक सूचना दी तो चलते एगुड़ा देखनी तुमने पे तुमने बोर हो जाऊ डायरेक्ट आम नाटक उपर को ओह्लैवा है प्रथम कौन तुम कौन अच्छी देखा चलो नंदिका केशरी चरित्र मान को जाना चरित्र कौन कौन अच्छी मन रख चरित्रटा निहाती मन रख ना तुमने किसी तत्व नहीं कौन हम नाटकटा पढ़ी नहीं जीव तुमने लिखिपार एग्जाम केतोटी चरित्र अच्छी तुमने हाँ करके नहीं तो एमती केमती हम तेणुक कौन देखो गोटे है चरित्र गोटे नंदिका केशरी जी कि कौन नंदिका केशरी नायिका एवं राणी थिले चढ़गंग थिले सुवर्ण केशरी जी कि राजा थिले वासुदेव किए मंत्री थिले पंचुआ कालिया गुड़ा किए थिले जो सिपाही माने थिले जो कौन सेना कौन सैन्य मैंने थे राजपुरोहित बयस कि कौन चढ़गंगर जो पाखापाखि लोक थे कि
ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା କି ଜଣଙ୍କୁ ହସାଇବା ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖେଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚମୁପତି, ମହାଦଣ୍ଡପାଠ, ସୂତ୍ରଧାର, ସନ୍ଧି, ଗାୟକ, ଗଣେଶ ଏବଂ ପାଇକ, ପ୍ରହରୀ, କଟୁଆର ପ୍ରଭୃତି ଚରିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ସେଟ୍ ଏଇଟା ମେନ୍ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଭଲସେ ଦେଖ ହେଲା, ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛ କାମ ଫାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନା, ଭଲସେ ଦେଖ ବୁଝ। ଏଇଠୁ ତୁମର ମେନ୍ ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରଭାତ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଏହି ନାଟକର ଅଭିନୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ମଞ୍ଚ ହଉ କି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମଞ୍ଚ ହଉ, ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଠାରେ। ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ହେଉଥିବା ବେଳେ ନାଟକର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ପଶି ଆସିବେ। ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମଝିରେ ମଝିରେ କିଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଥିବେ ଗଣେଶ, ଏବଂ ଗଣେଶ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବେ ଏବଂ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବେ ଏବଂ କଥା କହି ସାରିବା ପରେ ମୁଖାକୁ ପୁଣି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବେ। ତ ଏଟା ଥିଲା ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ। ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନା, ଗଣନାଥ ବା କଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର କଣ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା। ସମଗ୍ର ନାଟକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ କଣ କେଉଁଠି ଏକ କଣ୍ଠରେ, କେଉଁଠି କଣ ବେନି କଣ୍ଠରେ ବା କେଉଁଠି ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ ସୂତ୍ରଧାର। ସୂତ୍ରଧାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଆଧୁନିକ ନାଟକର ରଚୟିତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ନାଟକ ସନ୍ଧିର ଭୂମିକା ସହିତ ସମାନ। ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ କଣ ମଞ୍ଚ ପରିତର ମାନେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କରାଯିବ ଏବଂ ଗାୟକ, ଗାହାଣ ବା ଗାହକ ମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଟା ଗାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନେ। ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଗଣନାଥକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି। ଗଣନାଥ ଗଣାଧିପ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ହେ କଣ, ତାପରେ ଏକଦନ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ବିଘ୍ନ ନାଶକ ହେ ପଦ, ପୁଣ୍ୟକ ବ୍ରତ ଜାତ ଶନି କପେ ଭସ୍ମୀଭୂତ, ଶିରସ୍ଥାନେ ଶୋଭା ପାଏ ଗଜ ବଦନେ ହେ। ତାପରେ କଣ ନା, ମୂଷିକ ବାହନ ପରେ ରକ୍ତଚିତା ଶହେ ଶିରେ, ତଦର୍ଶନେ ହୁଏ ସର୍ବ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେ, ବିଷ୍ଣୁ ଅଭିରାସେ ତୋର ପୂଜା ହୁଏ ଅଗ୍ରସାର, ହୃଦୟ ବେଦୀରେ କରୁ ତ ଆବାହନ ହେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଯୋଉ ହେସିକାର ଗୁଡାକ ମାନେ କଣ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୁଡା ଭଲ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢି ହଉନି ହେଲା। ତ ପଢି ହବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଗଣେଶ, ଏଟା ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୂତ୍ରଧର କି କାରଣରେ ତୁମେ ଆମର ଆବାହନ କଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆବାହନ କାହିଁକି କଲେ, ଆବାହନ ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଆବାହନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତାପରେ ସୂତ୍ରଧର କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଆବାହନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଜାଦାର ଭାବରେ କେମିତି କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନାଟକର। ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଟକ ତାହା, ସୂତ୍ରଧର କହୁଛନ୍ତି ନାଟକର ନାମ ହେଲା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ଗଣେଶ କେଉଁ ନନ୍ଦିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୂତ୍ରଧର କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା ପ୍ରଭୁ, ନନ୍ଦିକା ଯୋଉ କଣ ରାଜାର ଦଲାଲି ନନ୍ଦିକା, ସାମନ୍ତର କନ୍ୟା ଏବଂ ନନ୍ଦିକା ଚଷାର ଝିଅ। ନନ୍ଦିକା ବି ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ, ଅତୀତର, ବର୍ତ୍ତମାନର, ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ନାଁ ପରି ନାଁଟିଏ, ଏବଂ ନାଁ କେବଳ ନାଁ ନନ୍ଦିକା। ପ୍ରଭୁ ଏ ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ନନ୍ଦିକାର ନାଁ ନୁହେଁ। ଏ ନନ୍ଦିକା ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜତ ନନ୍ଦିକା ଏବଂ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କର ଦୁହିତା ନନ୍ଦିକା। ଦୁହିତା ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଝିଅ। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଏହି ନାଟକର ନାୟିକା ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଖଳ ଭାଙ୍ଗି ଶହ ଶହ ବର୍ଷରେ ଘଟଣାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣାକୁ ଏହି ନାଟକରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ହେ ଦେବାଦିଦେବ ବିନାୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ଆମେ ନାଟକର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତାପରେ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି ନଟ ନଟି ଗଣଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ ସେମାନଙ୍କର ଦୈହିକ। ତାପରେ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି ନଟ ନଟି ଗୌରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈହିକ ମାନସିକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କର ବତ୍ସ। ତାପରେ ସୂତ୍ରଧର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଜଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ନାଟକର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂଳାପ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗିକ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାବେତ ହେଉ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପଧାରୀ ଏବଂ କଣ ନା ହେରମ୍ବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ତାପରେ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରୁ ବତ୍ସ, ଆମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନ କଲ୍ୟାଣ କଲ୍ୟାଣ କଲ୍ୟାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଆପଣଙ୍କର କୈଳାସରୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି କୈଳାସକୁ ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକକୁ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତାପରେ ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଭୁ। ମ୍ୟୁଜିକ ମୋହିତ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ରହିଗଲେ କେବଳ ସନ୍ଧି। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଏ ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା।
ଏଥୁଅନ୍ତେ ନଟନଟି ମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରାଜକନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗାୟକମାନେ ଏହିଭଳି କାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଗୀତ ସମୟରେ ମଞ୍ଚକୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଶି ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ ନଥିବ। ଆଗରେ ଥିବେ ନନ୍ଦିକା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ। ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପାଦ ଚରି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଗୁରୁପାଦ ଚାରିଶହ ଭାଙ୍ଗି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଗୁରୁପାଦ 400 ଭାଙ୍ଗି ରାଜବାରୀ ଭାବନା ବୋଝ ଦେଇ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଦଟା ହେଲା, ସରଜମୁଖୀ ଶଶୀମାରିକା ପରକାଶୀ ରାହୁ କି ଅକାରରେ ଗ୍ରାସ କରେ, ରାହୁ କି ଅକାରରେ ଗ୍ରାସଇରେ ନୟନ ଶୋଭାଯାଏ ତ ଦୁଇ କାନ ଯାଏ, ଅଧା ଖୋଲି ସେ ଅଧା ବୁଝଇ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ପାରେ ନା କରି ସ୍ଥିର। ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଅନ୍ଧାର କରିପାରେ ନା ସ୍ଥିର। ବିକରେ ପ୍ରାଣ ତାର କାନ୍ଦେରେ, ଜାଣେ ନା କେଉଁ ପରି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଯେତେ ଯା ଭ୍ରମ ଅଛି ଦେବ ସେ ଭସାଇରେ, ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେ ତାକୁ ହିଁ ଅବଶେଷେ ଦେବାକୁ ହେବ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇଲେ। ନଈର ମଝି ସୁଅ ଯିବ ସେ ଭାସି ଛାଏଁ ଏବଂ ଦିକୁର ରହିଯିବ ତା ପାଇଁ ଦୂରେଇରେ। କେଶରୀ କୁରବୃଦ୍ଧ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବତ, ଆଦର ସେ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଧାଇରେ। ତେଣେ ବି ଗଜପତି ନ ବୁଝି ତାର ନୀତି, ଅଯଥା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇରେ। ସୂତ୍ରଧାର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ କେଶରୀ କୁର, ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗାକୁର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ କେଶରୀ କୁର, ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗାକୁର। କେହି ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି, ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ତ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ମନୋବେଦନା। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନନ୍ଦିକା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସତ୍ୟ ଆଉ ମାନବିକତା, ଅର୍ଥହୀନ ସେଠି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିରୁପାୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଠି ନିରୁପାୟ, ଖ୍ୟାତି ବା କଳଙ୍କ ସେଠି ଅର୍ଥହୀନ। ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ନନ୍ଦିକା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାମ ତାର କରିବାକୁ ଥାଏ। ନାଟକର ଶେଷ ଯାକେ ନନ୍ଦିକା ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ନନ୍ଦିକା ବସିଗଲେ ମଞ୍ଚର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେଲେ କିଏ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। ତାପରେ ଏଇନା ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସନ୍ଧିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କି ମାନେ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଇଏ ଆସିଲା, ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏମିତି, ତ ସବୁ କିଛି ସେ କଣ ସନ୍ଧି କୁହେ ସେଟା। ସଭାଜନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ରାଜା ଏବଂ ଡରନ୍ତି ଯାହାକୁ ବାରବୁଦ୍ଧ ନରନାରୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିବାସୀ, ଶତ୍ରୁନାଶ ପାଇଁ ଯାହାର କ୍ରାନ୍ତି ନୁହେଁ ଅସି। ଏବଂ କଣ ଏଥିରେ ଯଜାତି କେଶରୀ, ନୃପ କେଶରୀ ଆଉ ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କର ବଂଶଧର କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ବାରବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ନର ନାରୀ ବା କଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକରୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଲୋକ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ହେଲା। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ସନ୍ଧି ଆସିଲା। କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ନୃପବର ବୟସ ଭାରରେ ଚମଝୁଲି ଆସିଲାଣି, ମାଂସପେଶ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିଥିଳ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସମସ୍ତ ଧବଳ ହେଲାଣି, ବେରେ ବେରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର କଣ ଥରି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ସେସବୁକୁ ରାଜା ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତି। ନିଜର ଶାସନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ଆଉ ସାମରିକ ପାରଦର୍ଶିତା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁଷ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ, ଗାୟକ କୁହ କେବେ ହେ ଅରିଯିବ ହେ। ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ହେଲେ ଗାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟକ କୁହ କେବେ ହେ ଅରିଯିବ ହେ, ପରାଜୟ ଲୋଭି ଫେରିଯିବ ହେ, ଅରିଯିବ ହେ କୁହ କେବେ ହେ। ତାପରେ ରୁଦ୍ଧ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ହେ, ସେ କି ଏବେ ହେ କୁହ ଏବେ ହେ। ଏଟା ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ନିର୍ଭତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଦି ରୁଦ୍ଧ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରନ୍ତି ଉପାସନା, ସେଥିରେ ହୁଏତ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ବିଚାର ରାଜା ସେଇ କଥା କରିଥିଲେ। ଏଯାବତ୍ 21 ଦିନ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ତାପରେ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁର୍ଗନଗରର ରାଜପଥରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘୋଷଣା ପ୍ରଚାରିତ କରାଇଲେ। ନାଗରା ବଜାଇ ପାଇକ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପାଇକ କହୁଛନ୍ତି ନଗରବାସୀ ଶୁଣ କଣ ବୋଇଲା ନଗରବାସୀ ଶୁଣ ଚୋରି ହକାରଇ ନାଗର ବଜାଇ ମାହାର୍ଜା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ହୋ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ପୂଜା ସମାପନ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଖାଲି ପେଟେ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା, ବହୁତ ନୀତି ବିଧିରେ ହୋ। କ୍ଷୀର ମାଲ ପୁଅ ଖାଇବେ ନାହିଁ,
କ୍ଷୀର ମାଲପୁଅ ଖାଇବେ ନାହିଁ ହୋ ଛାମୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା। ଛାମୁ ମାନେ କଣ? ସେ ଦିନ ସାରା ଉପାସ ଏବଂ ପ୍ରଜାକୁର ପେଟେ ନ ଦେବେ ଦାନା, ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବି କାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପରା ହୋ କ୍ଷୀର ମାଲପୁଅ ଲଡୁ ପୁରୀ ଖୁଆ ଗୋଜା କଣ ତେଜିଛନ୍ତି ପେଣୁ ତେଜିଛନ୍ତି ଯେଣୁ ନୀତିକା ଆହାର ପରଜାକୁରର ତେଜିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ହୋ। ଏବଂ ଖୁଦ ପେଜ ଜାଗ ଖୁଦ ପେଜ ଯାଉ ଶାଗ ମୁଗ ଲାଉ ଦେବେ ଯେବେ ଖାଇ କିଏ ଦେବ ଯେବେ ଖାଇ କିଏ। ଏବଂ ଲାତ ବେତ ପରେ ସବୁରି ଆଗରେ ସୁରୀରେ ଚଢିବ ସିଏ ହୋ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାଗରା ପିଟି ପିଟି ପାଇକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଏବଂ ଆଲୋକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା। ଏଟା ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ବୃଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଋଣକ୍ରାନ୍ତି ନଗରବାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଜାର ରାଜା ଏବଂ ଦୟା ମାୟାର ପାତ୍ର, ନୀତି ଅନୀତିର ସ୍ତାବକ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି କେବଳ ତାଙ୍କର, ସେ ହେବେ ପରାଜିତର ବିଜେତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଉପରୁ ଆଲୋକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା। ଚୋଡ଼ ନୃପତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ହସି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହା 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 ପରାଜିତର ବିଜେତା। ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଇ କରନ୍ତି ହେବାକୁ ପରାଜିତର ବିଜେତା। ଦେଖାଗଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ତାପରେ ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ସେଠାରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଭୂପତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନୃପତି ସଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରାଂଶୁ ଶରୀର ଦୃପ୍ତ ଅଭିଭକ୍ତି ଆଉ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ବୀର ସୌଜ ବୀଜ ଆଉ ଦାମ୍ଭିକର ଅହଙ୍କାର ନେଇ ସେ ଉତ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ଦୁର୍ଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରା ବନ୍ଧ କରି ନଦୀର ଆର ପାଖରେ ଛକି ରହିଥିଲେ ସେଇକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାୟକ କହୁଛନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରେ ନିରୋରା ଶିବିରରେ ଏକାକୀ ବସି ବସି ଭାରଇ ଗଙ୍ଗା ସହିତ କେଶର ରାଜଜେମା ଲଙ୍ଘି ତାର ଗଡ଼ ସୀମା ସେଠାରେ ହେବେ ଯେବେ ସାହସ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟା ଘର ତର କିବା ତା ପ୍ରତିକାର ହାୟରେ ଗଙ୍ଗବୀର ପାଏନି ପଥ ସେତ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆଲୋକ ଅପସାରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିର ଯାହା ଘଟିବ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ସାହସା ଉତ୍କଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ନିଜର ଆସନ ଛାଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର କାନ ପାଖରେ କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଏହି ସମୟରେ ସୂତ୍ରଧାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବାସୁଦେବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର? ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁରୂପୀ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ। ବସିଯାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ନା 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 ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଜେମା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କି ଭରସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ କଥା ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ କଥା ବରଂ କହିବେ ନନ୍ଦିକା ସାରା ନାଟକ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଛି। ସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର କଥା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଯୋଜକର କଥା ଆଉ ନିଜ କଥା। ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧି ରାତିର ମଧ୍ୟ ଜାମରେ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକରେ ପ୍ରହରୀ 2 ଜଣ ଡାକ ମାରି ମାରି ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଗର ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସୋପାନରେ ପାଦ ଦେଶରେ ସେ ଦୁଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ପୁଣି ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପାଇକ ଯୁବକ କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ। ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି 1 2 1 डाक हुशियार डाक पंचक कहला 1 1 2 1 मोर सावधान डाक तापर एटा सावधान हुए हुशियार छाड़ रोडी एटा के होची एटा होची कालिया ना समान केमति मजादार हुएर कथा होजंती हला तो सही कथा एटा आलोचना कराई तापर पंचक कहउछती मो ऊपर किया जाउछु एमिति चोडी तापर एटा कहउछती कालिया चोडी नि गेडोरे पहरा चढ़ुनी गेडरे पहरा डाक तो यही तार पंचुआ कौच सावधान डाके बिगिड़ी जीव कि भाई तापर कौच कालिया कटुआर पुओ कहला मत एया पंचुआ मत जा कहला डाकुची मु तो सीया कालिया कौच ताहेले डाकिबा हुशियार सावधान पंचुआ कौच कहलु जहारे राजी है मोर मन डाकी डाकी दुहे पहरा देले एटा कालिया कौच 1 2 3 हुशियार सावधान तापर एटा पंचुआ कौच 2 3 4 सावधान हुशियार तापर पुणी कालिया कौची हो हुशियार सावधान सावधान पंचुआ हो हुशियार सावधान सावधान हठात अटकी गले किए कौची कालिया देखुचु 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 रे पंचुआ कौची कौन कौन रे कालिया कौची कौन टाइकी रे दिशुनी किछि पंचुआ कौची
କଣ ହେଲେ ଆର ଆଖି ତ ଅଛି, କଣ ହେଲେ ଆର ଆଖି ତ ଅଛି। କାଳିଆ କହୁଛି ହଁ କାଳିଆ ରାତି କିନା କାଳେ ଥିବ ଉଡ଼ା ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚୁଆ ଅନ୍ଧାର ତ ନାହିଁ ଏବେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। କାଳିଆ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କାଳିଆ ହେପଟରେ ଦେଖ ସେଠି ଚାଲୁଛି କିଏ? ପଞ୍ଚୁଆ ହେପଟରେ ବୁଲୁଛି କିଏ? ଭୂତ ପରା। ଏନା କହୁଛି କାଳିଆ ଭୂତ ନୁହେଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମଣିଷ ପରି। ପଞ୍ଚା କହୁଛି ହଁ ତ ଦିଶୁଛି ସେ ମାଇପି ପରି। ତାପରେ କହୁଛି କାଳିଆ ଚାଲ ଯିବା ପହରିବା କିଏ ସେ ସେଠି? ପଞ୍ଚ କହୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ସେଇ ପରା ଆମ ଯାଇଟି। ପାଇକ ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଏଇନା କିଏ କହୁଛି ନା ସନ୍ଧି। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ରାଜ ଦୋଲାଲି ନନ୍ଦିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବନା ହେତୁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର କରରେ ସେ ଶାନ୍ତ ନ ମରିଲେ ଆହତା ହରିଣୀ ପରି ସେଠାରେ ସେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ସମୟରେ ବେନି ପହରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ ତେଣୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଏକ ନାରୀ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ଏବଂ ରାଜକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ପରି ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସରଳ ଗ୍ରାମୀର ପାଇକ ଦୁଇଟି ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଓ ଯେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ମଜିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏହିପରି ଜଣାଇଲେ। ଏଟା କିଏ କହୁଛି? କାଳିଆ ହେନ୍ତାରେ ବରରେ ବାଘ ଘେଣ୍ଟାରେଲ ନଈରେ ଭାସଇ ନା ଏବଂ ବୋର ପାଣିରେ ବଇସି ଛକେଲ କାଳିଆ ପାଟ ମୋ ଗାଁ। ଏଟା କିଏ କହିଲା? କାଳିଆ ହେଲା। ନା ଅଟେ ମୋର କାଳିଆ ନାହାକ ଗାଁର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟକା ବିଡ଼ାନାସୀ ଗୋଡ଼ ଦେଖୋଇ ନୂଆଲୋ ଆଖି ହୋଇଯାଏ ଥକା। ଏଟା କହୁଛି ପଞ୍ଚୁଆ ହେଲା। ନୂଆ ବାଲି ତୁଟ ନଈ ହେ ପାଟେଲ ସେଇ ତ ମୋର ଗାଁ। ବୋଉ ଗେଲା ପୁଅ ବାପା ଦେଇଥିଲା ପଞ୍ଚୁଆ ପ୍ରଧାନ ନା। ପାନ ବରଜରେ ନ ବାନ୍ଧେ କେବେ ପଇତ ଇଙ୍କର କାଠି ରାତିରେ ଜାଗଇ ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରି ଦିନରେ ଚୋଷଇ ମାଟି। ନନ୍ଦିକା ପାଇକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିଛ? ଏଟା କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ପରା ହେଇ ସେଦିନ ଆଇଲି ମୁଁ ଏଠିକି। ଏଟା କହୁଛି ପଞ୍ଚୁଆ ପୁନେଇ 4 ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଆଇଲି। ତାପରେ କାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୋଇକି ସେ କହୁଛି ହେଲା ମତେ ଧରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି ମୋ ବାପା ପାଇକ ଥିଲା ଏବଂ ନଢେଇ କରୁଥିଲା ହାଣ ଖାଇଗଲା। କଟୁଆର ଯାଇ କହିଲା ଯେ ଆ ବାପା ତ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ତା ବାପା କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଳିଆ ମେତେ ବି ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମେତେ କହିଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ନଢେଇ କରିବେ। ହାଣ ଖାଇ ନକା ଉଡା ପଡିଲେଣି। ଏଟା ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ହାଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ହାଣ ଖାଇବେ। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ କିଶୋର ଏତେ ନିରୀହ। ଏଟା କାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଡରି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବୁ। ନନ୍ଦିକା କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧରୁ କେହି ବି ଫେରିଯାଏ ନା। ପଞ୍ଚା କହୁଛି ମୋ ପାନ ବରଜ। କାଳିଆ କହୁଛି ମୋ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା। ପଞ୍ଚା କହୁଛି ମୋ ବିଲବାଡି। କାଳିଆ କହୁଛି ମୋ ମାଛ ଧରା। ନନ୍ଦିକା କହୁଛି ସବୁ ଶେଷ। ଏଇନା କାଳିଆ କହୁଛି କଥାଟେ କହିବି। ନନ୍ଦିକା କୋଉ କଥା? କାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କେଟୁଆର କହିଛି ଯେ ଆଗ ପହରା ଦେ ଖଣ୍ଡା ଶିଖିଗଲେ ନଢେଇକି ଯିବୁ। ପଞ୍ଚା କହୁଛନ୍ତି ଦିନରେ ଖଣ୍ଡା ଖେଳ ଶିଖିଛୁ। କାଳିଆ କହୁଛି କଣ ନା ଫଡି ବୁଲଉଛୁ। ପଞ୍ଚା କହୁଛି ରାତିରେ ପହରା ଦଉଛୁ। କାଳିଆ କାଲି ଗଡଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ପହରା ପଡିଥିଲା। ଏଇଟା କହୁଛି ପଞ୍ଚୁଆ ଆଜି ଉଆସ ଚାରି ପାଖରେ ପହରା। କାଳିଆ ଆମକୁ ତ କଟୁଆର ଧରି ଆଣିଲେ ନା। ପଞ୍ଚୁଆ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରତି ତମକୁ ଆଣିଲେ କିଏ? ନନ୍ଦିକାକୁ ପଚାରା। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ମତେ। କାଳିଆ ହଁ କଟୁଆର କହୁଥିଲା ଯେ ପୁଅ ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମାଇପି ଏଥର ଆସିବେ ଆଉ। ନନ୍ଦିକା ହଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଶେଷ ଲୋକଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। କାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ କୋଉଠି ତମ ଗାଁ? ପଞ୍ଚୁଆ ବାପା କଣ କରୁଥିଲା? ଏଇନା ଆଉ ଥରେ କାଳିଆ ପଚାରିଲା ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଶିଖିଲଣି? ପଞ୍ଚୁଆ ପହରା ଦଉଛ ତ ଖଣ୍ଡା କାହିଁ କୁନ୍ତା କାହିଁ? କାଳିଆ କେବେ ଆସିଲ? କଣ କଟୁଆର ଧରି ଆଣିଥିଲେ ନା କଣ? ନନ୍ଦିକା କହୁଛି ପୁରା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଏ ନା ନିଜେ ଆସିଛି। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ନିଜେ କାହିଁକି ଆଇଲୁ? ପଞ୍ଚୁଆ ନିଜେ ଉଆସ ଛାତ ଉପରେ ପହରା ଦଉଛ? ନନ୍ଦିକା ନିଜେ। କାଳିଆ କାହିଁକି? ନୟାର ପାଖକୁ ଦେଖୁଛ? ଦୂରକୁ ଦେଖି ହେପଟେ ହଁ ହେପଟେ ବାଲି ତୁଠା ତା ଆର ପଟେ ଛାଉଣି ଶତ୍ରୁ ଛାଉଣି। ହଁ ଛାଉଣି। ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି ମଶାଲ ସବୁ ହେପଟ ସେପଟ ହଉଛି।
କାଳିଆ ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିଛ? ପଞ୍ଚୁଆ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନନ୍ଦିକା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିନା ତ ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ରାଜାର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ପଞ୍ଚୁଆ ତେମେ ଜାଣିଛ? ଜାଣେ, ନିର୍ଭୀକ, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଶଙ୍କାହୀନ। କାଳିଆ ଦେଖିଛ ତାକୁ? ଦେଖିଛି, ସୁନ୍ଦର ତରୁଣ, ଦେଖିଛି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବୀର ଦର୍ପରେ। ନିକଟରେ ଦେଖିଛି, ମୋ ଦିଗ୍ବଳୟ ଭେଦ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନୂତନ ତୁର୍ଯ୍ୟନାଦ କରି। ପଞ୍ଚୁଆ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କାଳିଆ? ପଞ୍ଚୁଆ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ରେ। ପଞ୍ଚୁଆ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ରେ କାଳିଆ। ସତ କୁହ ତମେ କିଏ? ତମେ ଭୂତ ନୁହଁ ତ? ପ୍ରେତ ନୁହଁ କି ପିଶାଚି ବି ନୁହଁ? ପିତାଶୁଣି ନୁହଁ ତ? ନା। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ନା ମୁଁ ତୁମରି ଭିତରୁ ଜଣେ। ଆମେ ଏକା, କାଳିଆ, ପଞ୍ଚୁଆ ଆଉ ନନ୍ଦିକା। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଏ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁଆ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି, ବରଡ଼ା ପତର ପଡ଼ି ଛାନିଆରେ ମୋ ଛାତି ଥରିଲାଣି। ନନ୍ଦିକା କହୁଛି, ଡର ନା, ଡର ଭୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। କାଳିଆ କେମିତି? ନନ୍ଦିକା ଗାଁରେ ତୁମେ ଯେମିତି ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିଲ, ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିଲ, ସେମିତି। କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ ସେମିତି। ନନ୍ଦିକା ସେମିତି। ନନ୍ଦିକାକୁ ମଝିରେ ରଖି ସେମାନେ ଗାଇ ଉଠିଲେ ଗୀତ ଏବଂ ପାଦରେ ଛାନ୍ଦ ଏବଂ କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆ ମିଶିକି ଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା। କଳା କରିବର କନେଇ ବୃତ୍ତେ ଗାଁର କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମେଳ, ଆସରେ ହରସେ ଖେଳିବା ବହୁ ବହୁ ଖେଳ। ଆଦ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର କାକର ପୁଷ୍ପ ଦାରୁଣ ଶୀତ, ମାଘ କୁହୁଡ଼ିରେ ନ ଡରି ଚାଲ ଗାଇବା ଗୀତ। ଫଗୁ ବଡ଼ି ଦେହେ ଫଗୁଣେ ହେମଲି ଚୈତ ମାସେ, ବୈଶାଖ ଖରା ତାପରେ ଦେହେ ଚନ୍ଦନ ବାସେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଚି ଆମ୍ବ ପସଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଚି ଆମ୍ବ ପଣସ, ମେଘିଆ ସାଢ଼େ ଦିନେ, ଖରା ବରସାରେ ନ ମାନି ଖେଳୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଶ୍ରାବଣ ଧରା ବରସା ଭାଦ୍ରେ କେତକୀ କିଆ, ଆଶ୍ଵିନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୁଷମା ପ୍ରାଣ ମନ ମତୁଆ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ହବିଷ ମନେ ଆଣଇ ବର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ଆମେ ଖେଳୁ ରେ ବହୁ ବହୁ ଖେଳ। ସେଠି ସେମାନେ କଟୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୂରରୁ। କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆ କୋଉଠି ରେ? କାଳିଆ ହଁ ପହରା ଦଉଛୁ ଏଇଠି। କଟୁଆରେ କହୁଛି, ପହରା ଦଉଛ? ହେଁ କଣ ଗୀତ ଗାଇ ବକା କଣ ମତେ ପାଇଛ କେରେ? ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି। କାଳିଆ ପଞ୍ଚା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ପୁରା ଡରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ଡର ନା, ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ବି ହବନି। ତାପରେ କଟୁଆରେ କହୁଛନ୍ତି, କଟୁଆର କ୍ରୋଧରେ ପହଞ୍ଚି ନନ୍ଦିକାକୁ ଦେଖି ହତବାକ ହୋଇ ଜେମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି। କଟୁଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜେମା ମଣିମା ଆପଣ ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ନନ୍ଦିକା ନଈ ଆର ପାଖେ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଶିବିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସରର ପ୍ରାଣେ କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳୁଥିଲି, ନାଚୁଥିଲି। କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ, ଜେମା ଆପଣ ଆମେ ଆମେ। ନନ୍ଦିକା ହସି ହସି, ଭୟ କର ନା, କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ ତୁମର। ନନ୍ଦିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କଟୁଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକିଦ କରିବା କଣ୍ଠରେ, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ଧମକେଇବା କଣ୍ଠରେ, କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆ। ତାପରେ ସେଠି କାଳିଆ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ପରି ସିଏ ବି ଜଣେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। କଟୁଆର ତମ ଭାଗ୍ୟରେ, ତମ ଭାଗ୍ୟ। କାଳିଆ ପଚାରିବି କଣ? ଯେମାନେ ପାଗଳି କିରେ? ପାଗଳି ନ ହେଇଥିଲେ କଣ ଏମିତି? ଚପ ପହରା ଦିଆଯାଉ, କାମ କର। କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆ ସାବଧାନ ହୁସିଆର ଡାକି ଡାକି ବାହାରି ଗଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିନ୍ କଣ ଦେଖାଗଲା ନା, ପୁରା ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ନିଶା ଶେଷେ, ମାନେ କଣ ନିଶା ଶେଷେ ମାନେ ରାତି ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଇଗଲା। ତ ଏପରି ଘଟିଲା, ଜେମା ହଂସପୁର ଛାଡ଼ି ଅଶ୍ୟ ଝପଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନ କାଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ହେଲା। ଗାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ନିକୁଞ୍ଜ ସଂସାରେ ଭୂତେ ରାଗ ତଡ଼ି ପରଜ, ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିନି ନିଶାତ ପାହିନି ଗଗନରେ କୁଆ ଧାରା, ପ୍ରଭାତ ହୋଇନି କମର ବନରେ ଧରା ଛୁଆଁ ନାହିଁ ଖରା। ରେ କିଶୋରୀ ଏତେବେଳେ କିଆ ଚୋରୁ, ମନ ଚହଲାଇ ଖୋଜୁର ଯାହାକୁ, ସିଏ କି ବନ୍ଧା ତୋର ସ୍ନେହେ। ମା ମହାନଦୀ ପ୍ରୀତି କରତେ ଯେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ନଦୀ ନୀର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବାଲି ବନ୍ଦକୀରେ ବହିଯାଏ ନିରନ୍ତର। ରେ କିଶୋରୀ ସେହିଠାରେ ବେଟା ଭେଟି, ହଜିରା ଧନନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ କଲେ କିବା ପ୍ରତିକାରରେ। ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ବାସୁଦେବ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ନନ୍ଦିକା ଡାକିଲେ, ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବାସୁଦେବ।
ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ବାସୁଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହୋଇନି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଠି ନାହିଁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ ଏତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଚପଟାଇ ସମଗ୍ର ନଗରଟା ଯାକ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁନି। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାନେ ବାସୁଦେବକୁ ଅଟକାଇ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ନନ୍ଦିକା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ତୁମର ଉଆସକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉଆସକୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ଯେ ରାତି ଅନେକ ଥିଲା, ତୁମେ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛ। ବାସୁଦେବ ହଁ, ନଗର ପରିକ୍ରମା ରାତି ଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ପହରା କାମ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେନାପତି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ନଗରବାସୀ କିଏ ରାଜା ଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତାର ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଏ। ବାସୁଦେବ ଚମକି ପଡ଼ି କିଏ? ମୁଁ। ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ଏ ଆଦେଶରେ କି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି? ବାସୁଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ତ ନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶତ୍ରୁତାର କିଛି ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆଉ। ନନ୍ଦିକା ତୁମ ପାଇଁ ଥାଇପାରେ ତୁମ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ। ନନ୍ଦିକା ତୁମେ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ତରୁଣ ସଚିବ, ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି କଟାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଗରୁ ଆସିଛି ତୁମକୁ କିଛି କହିବି। ବାସୁଦେବ କିଛି ପରାମର୍ଶ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତୁମେ ମୋ ଶୈଶବର ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋର କୈଶୋରର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ। ବାସୁଦେବ ହଁ, ଭୁଲିନି ମୁଁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଯେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ନନ୍ଦିକା ସେଇ ସୁଯୋଗର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଆଜି ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ସଚିବ। ମନେ ପଡ଼େ କ'ଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଥରେ ସେଦିନ ବି ଥିଲା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଭାତ। ବାସୁଦେବ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ହଁ ନା? ନନ୍ଦିକା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରୂପେ ଦେଉଥାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ। ବାସୁଦେବ ଦରିଦ୍ର ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତି ମନରେ ଉଚ୍ଚପଦ ଲାଭ ଅଭିଳାଷ, ତୁମ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଦେ ପଦେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜଗି ରହିଥାଏ। ବାସୁଦେବ ହଁ, ମନେ ଅଛି। ନନ୍ଦିକା ତୁମେ ନୂଆ କରି ଶିଖୁଥାଉ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ା। ବାସୁଦେବ ହଁ, ଗଡ଼ଖାଇ ପାଖରେ ଏଇ ନିଶୁନ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି ଅର୍ଶନମ୍ବର କୌଶଳ, ଆଉ ସେହି କୌଶଳର ଶିକାର ହୋଇ ଅସହାୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ତୁମେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ନା? ବାସୁଦେବ ହଁ, ମନେ ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁରେ ମୁଁ ଆଘାତ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ତମେ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲ ଏବଂ ତୁମ ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ, ହଁ ନା? ନନ୍ଦିକା ମୋ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଅନେକ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ହଁ। ନନ୍ଦିକା ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା। ବାସୁଦେବ ଅନେକ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ସେ 25 ମନ୍ତକୁ ଫେରିଗଲେ। ନନ୍ଦିକା ସେଦିନ ସପନରେ ଭାବୁଥିଲି ଯାହା, ହଁ ମନେ ଅଛି, ସେଇ କଥା ମନେ ଅଛି ତାହା। ଆଉ ପାଇଲେ ସୁବିଧା ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେବା, ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ନୂଆ ରଚିବା। ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହାରିଦେବା ଅନ୍ଧକାର ପରେ। ବାସୁଦେବ ଆଲୋକ ଭସାଇ ଦେବା ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ। ନନ୍ଦିକା ଡରାଇ ଶାସିବା ନୀତି ବଦଳାଇ ଦେବା। ତାପରେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମୁଖେ ଆମେ ହସ ଫୁଟାଇବା। ନନ୍ଦିକା ଶାସନରେ ଆଣିଦେବା ଅଭିନବ କ୍ରାନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ପ୍ରଗତିର ହାତ ଧରି ବିରାଜିବ ଶାନ୍ତି, ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ବାସ୍ତବତାକୁ। ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ହାୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବାସୁଦେବ କୋଉ କଥା? ଯୁଦ୍ଧ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲେ ନା? ବାସୁଦେବ ତୁମର ଆଶଙ୍କା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଜୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା ଜାଣେ ହୁଏତ କହିବି ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ବାପା ଥିବେ ଚୈତ୍ରମଣିର ଅଧିକାରୀ ସେତେ ଦିନେ ଯାକେ ପରାଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ବାସୁଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଷ୍ଫଳ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ନଗରବାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଥିବ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଶକ୍ତି ବଳି ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥିବେ କିଏ? ବାସୁଦେବ ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖ ଜାଣେ ନନ୍ଦିକା, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କି ସାହାଯ୍ୟ? ତୁମକୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନ୍ଦିକା ଗୋପନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବାସୁଦେବ, ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ନା ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଯାହା ଜାଣେ ସେୟା କହିଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଥିଲି। ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ।
କହିଥିଲ ଚୋର ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଜୟ କରି ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ। କହିଥିଲି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ। ହିଂସାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ଆରାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଅନୁଗାମୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗା ଖଟକ। ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୀତ ରାଗ କଲ୍ୟାଣ ଆହାରେ ଦେଖିଅଛି ତାଙ୍କ ଉଆସ ଛାତରୁ କେତେ ନିଦାହୀନ ରାତିରେ। ଆସିହୀନ କରେ ସେନାପୁର ଭାଗେ, ନାହିଁ ଶଙ୍କା ନାହିଁ ଭିତିରେ। ଚଳନ୍ତି ଶିରସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମଥାରେ, ଦେହେ ନାହିଁ ସାଞ୍ଜୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରାଣେ। ସମହନ ସେହି ଗତିରେ ଧ୍ୱଜାରେ ଝଟକେ ଅଲିଭା ବସାର, ଦୂର ହେମ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଜାକୁର ପାଇଁ ନୂତନ ଶାସନେ। ନରହିବ ରଚାରରେ ସେ ବୀର ନବ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରକାଶ। ଘୁଣ ଖାଇ ଖାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଶର ହୋଇବ ବିକାଶ। ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ରାଜି ହେବେ ବାସୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ଧ ଗଡ଼ଖାଇ ପାର ହୋଇ ମୁଁ ଯିବି କିପରି? ଭୁଲିଗଲ ଗଡ଼ଖାଇରେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଯାହା ନଦୀ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଯାହାର ରକ୍ଷାର ଅଧିକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ବାସୁଦେବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଧା ନୁହଁ ବାସୁଦେବ, ହଁ କୁହ। ହଁ ନନ୍ଦିକା ହଁ କୁହ ବାସୁଦେବ। ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ତୁମ ବିଫଳତାର ଗ୍ଲାନି ନିଜର ଅଭିଶାପ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ବାସୁଦେବ ଆଉ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ? କ'ଣ ଚାହୁଁ ବାସୁଦେବ? ମୂର୍ଖ ସଚିବର ସମ୍ମାନ ତ ଦେଇଦେବି। ନା ନା, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ନା। ଆଉ କ'ଣ ତେବେ? ଜାଣେ ନା ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁବ। ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଏକ ନାୟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୋପ ପାଇଁ, ଏକ ମାନବଧର୍ମୀ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି, ଯାହା ତମେ ମାଗିବ। ନନ୍ଦିକା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବାସୁଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ କି ମୋ ଉପରେ? ବାସୁଦେବ ତୁମକୁ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବିନି ନନ୍ଦିକା। ତୁମେ ତ ମୋର ଶୈଶବର ସାଥୀ, କୈଶୋରର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତୁମ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ନନ୍ଦିକା ଆଜି? ହଁ ଆଜି। ଆଉ ମଞ୍ଜୁର ଦୁହେଁ ଅପସରି ଗଲେ। ସନ୍ଧି ଏହାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଅଶ୍ୟ ଝପଟାଇ ଦେଲେ। ହର୍ଷ ମନରେ ରାଜଜେମା ଅଶ୍ଵ ନେଇ ରାଜନଗରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ଘଟିଥିଲା। ବୀର ଚୂଡ଼ାମଣି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିଷମ ଚିନ୍ତା ଘାରିଥିଲା। ଏକାକେ ବସି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ରାଜପୁରୋହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲେ ଅବଶେଷରେ ପୁରୋହିତ ଏହିପରି ଭାସିଲେ। ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ପଶି ଆସିଲେ ରାଜପୁରୋହିତ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଏହିପରି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସିଅଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖେ ରହିଅଛୁ। ତେଣୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେପରି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆମ୍ଭେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଅଛୁ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ରାଜପୁରୋହିତ? ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଏକ ବଚନ ସଭା ପାଏ ନା। ଯେଉଁ ରାଜେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବୀରବିଜୁ ଗୁଣା ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁକ୍ୟ ଗଙ୍ଗର ବିକ୍ରମ, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ, ଭୂପଦେବ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଭୂଷିତ ଯେଉଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାରାଜ, ରାଜାଧିରାଜ, ରାଜ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ, ପରମ ମହେଶ୍ୱର, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ପରମ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ୍ରିକୋଣାଧିପତି, ଉପାଧିଚୟ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ନୃପତି, ଋଣ ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ରାଜପୁରୋହିତେ ସେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କି କାରଣ ଥାଇପାରେ ରାଜେଶ୍ୱର? ଏହି ସଂଗ୍ରାମ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ, ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚୟତା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚୌପତି ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରହରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚୌପତି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଚୌପତି? ମହାରାଜ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ। ପଚାରୁଛି କେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ପୀଡ଼ାନାଶୀ ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ? ଚୌପତି ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଛାମ। କେଉଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୈବ ଶକ୍ତିରେ ବଳିଆନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମର ସୈନ୍ୟବର କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ କଟକ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ? ଛାମୁ
ମୁଁ ବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ମନ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜାଣେ ନା କେବେ ହେବ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ। ପୁରୋହିତ ରାଜ ପୁରୋହିତର ପରାମର୍ଶ ରାଜେଶ୍ୱର। ଆଉ କି ପରାମର୍ଶ? ବିଷ୍ଣୁପତି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ ରାଜେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ୍ର ମନକତ ସଭା ଅନୁପମ ମନ ଲଭା ବଧୁମୁଖ ଯୋଡ଼ି ଆଭା ମେରକା ସୂତା। ବିଷ୍ଣୁପଦ ସମ୍ଭାବିଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ନାମ ନେଲେ। ପାତାଳରେ ବିରାଜିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାତା ଏବଂ ଉଦ୍ଧରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କୂଳ। ଭାଗୀରଥ ପାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା ଫର। ଶଙ୍କର ଜଟା ସଭିତା ଜନୁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ଲାବିତା। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ମାତା ଶକ୍ତି ଆଧାର। ତାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନକାରୀ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ। ସର୍ବଜଗତ ବନ୍ଦିତା ଦେବୀ ପୟର। ଆରାଧିଲେ ଦୋଷିବା ଚାହା ଏବଂ ସଙ୍କଟର ପରିତ୍ରାଣ ସିହିତ ସାହା। ସରି ଏଟା ରାହା ହବ ହେଲା ରାହା। ତାପରେ ଚୋରକ କହୁଛନ୍ତି ଆରାଧନାର ଶେଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର ହୃଦୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗଳିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେଇଆ ହିଁ ଭରସା। ହଁ ସେଇଆ ହିଁ ଭରସା। ପ୍ରହରୀ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ କରି ଛାମୁ ପୁଣି କିଏ? ଶିବିର ରକ୍ଷର ମହାଦଣ୍ଡ ପାଶ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ଏ ସମୟରେ ମହାଦଣ୍ଡ ପାଶ କାହିଁକି? କି ସମ୍ବାଦ ମହାଦଣ୍ଡ ପାଶ? ଦଣ୍ଡ ପାଶ। ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଛାମୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦଣ୍ଡ ପାଶ। ନଦୀର କୋଡେ କୋଡେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ ଆମର ଭଟ ସେନାମାନେ ଓ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଗୋଡ଼ ଖାଇ ପାଚିରିର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଏ ପାଖରେ ଜୋରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଅଜ୍ଞରକ୍ଷୀ ସୈନିକ। ପ୍ରହରୀମାନେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେ ନିବେଦ ଦେଲା ଯେ ମୋତେ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମ ଛାମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବି। ଚଡ଼କ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରୁ ଜଣେ କି ସନ୍ଧାନ ନେଇଛ? ସେ କିଏ? ସନ୍ଧାନ ନେଇଛ? ସେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କି ନୁହେଁ? ଦଣ୍ଡପଟ ନା ଛାମୁ ନିରସ୍ତ୍ର ସେ। ପ୍ରକାଶିଲା ତା ନା ବାସୁଦେବ। ଓ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ତରୁଣ ଅମାତ୍ୟ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଣ୍ଡପାଠ ହୋଇଥିବ ଛାମୁ। ପୁରୋହିତ ହୋଇଥିବ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଆ କହିଥିଲି ଛାମୁ। ମଳୟମୟୀ ବିଷ୍ଣୁପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦଣ୍ଡପାଶ ଉପସ୍ଥିତ କରିବି ଛାମୁ? ନା ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ଚୋରଗଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ସନ୍ଧି ଏକ ପାଖେ ଏପରି ଯେ ନାଟକ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ୟ ପାଖେ କେଶରୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଉଠିଲା ଏବଂ ମହିଷୀ ସତ୍ୟବତୀ ବାସୁଦେବ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଖବର ପାଇଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଯାଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପଛରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ରାଣୀ? ବାସୁଦେବ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ରାଣୀ ସମରଲିପ୍ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଯେପରି ଅନେକ ଅଚିନ୍ତିତ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଡର ନା ମହାରାଣୀ ଗ। ଆରେ ବାସୁଦେବ ସେଟା ବିଷଧର ଫଳିବ। ବୀରେ ଲୁଚି ଅଛି ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ହେବ ଧରା। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଶୁଣ ବାଣୀ ଗ। ପ୍ରଚାର କରାଇ ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ପଠାଇଛି। ଚାଲିବି ସେ ଛଦ୍ମବେଶେ ଦେଶେ ପୁଣି ଗୋ। ତ କିଏ କେଉଁଠି କିପରି ରାଜାର ହୁଏ କ'ଣ ଭଗାରି ସବୁ କଥା ଆସିବ ସେ ଜାଣିଗ। ଭାବିଅଛି ପ୍ରାଣ ସହି ପାଇଲେ ତାହାକୁ ମୁହିଁ ଖଡ଼କେ ତାହାର ଶିର ଦେବି ହାଣିଗ। କଥା ବୁଝିଲି ରାଣୀ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାହାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଅଳ୍ପ ଦୂର ନନ୍ଦିକା ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରି ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନନ୍ଦିକା? କ'ଣ ହେଲା ନନ୍ଦିକା? କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିବ? ତୁମର ଜାଣି କ'ଣ ଲାଭ? ପଚାରିବି ବାପାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ନୁହେଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାଣୀ କ'ଣ ତୁମର ହେଇଛି? ଏ କେତେ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଭାବୁଛ। କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? କହିଲି ତ ସେସବୁ ତୁମର ଜାଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦିନ ତୁମେ ଦେଶର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହଁ। ତୁମେ ଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମର ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ସେ କଥା ତୁମେ ତୁମ ମନକୁ କେବେ ବି ଭାବିନାହଁ ବା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ।
ରାଜନଗରର ବିରାସ ବେସନ କିପରି ସୁଖରେ ରହିବ, କିପରି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠୁଳ ହେବ, ସେଇଆ ହିଁ ରହିଛି ତୁମର ଏକମାତ୍ର କାମନା। ଛାଇ ପରି ସବୁଦିନ ତୁମେ ରହି ଆସିଛ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ। ତୁମେ ରାଜସିଂହାସନର ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାତ୍ର। ତୁମର ଏସବୁ ବୁଝି ଲାଭ କଣ? ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଛାଡ଼, କଣ ପଚାର ଅଛି ପଚାର ମତେ। ସେଇ ନିରୀହ ପ୍ରହରୀ କାଳିଆ କଣ ଥିଲା ତାର ଅପରାଧ? ନିରୀହ ପ୍ରହରୀ କାଳିଆ? କାହା କଥା କହୁଛ ନନ୍ଦିକା? ସେମାନେ ଥିଲେ 2 ଜଣ କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ। ଜଣେ ଗାଁରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା, ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଚାଷ କରୁଥିଲା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ? ଏମିତିକି ଅନେକ ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଏ 2 ଜଣ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ। 2 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ ମୋ ଉଆସ ବାହାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ କଣ ହେଲା? ପହରାରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ ନା? ସେ କଥା ତୁମେ ମତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହେଲା? ସେଦିନ ରାତି ଅଧାରେ ଉଆସ କୋଠା ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ। ରାତି ଅଧାରେ ତୁମେ କୋଠା ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲ ନନ୍ଦିକା? ଅପଲକ ଆଖିରେ କେତେ କଳ୍ପନା, କେତେ ଆଶା ନେଇ ଚାହିଁଥିଲି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଶିବିରକୁ। ସେଇ 2ଟି ପହରା ସୈନିକ ଶିଶୁ ପରି କୋମଳ ମନ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଭୁଲିଗଲେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ପହରା ସୈନିକ ସେମାନେ। ମୁଁ ବି ଭୁଲିଗଲି ମୋ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିକା। ଅନେକ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଜୀବନର କଥା। ଅନେକ ଏକାଠି ନାଚିଲୁ, ଗାଇଲୁ, ଖେଳିଲୁ। କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଠଯୋଡ଼ିକୁର ଗଡ଼ଖାଇ ପାଖରେ ପହରାରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ବାସୁଦେବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ। ଏସବୁ କଳ୍ପନାର କଥା କହୁଛ କାଇଁ ମା? ଏ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ପ୍ରହରୀକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବାଦ ଯେପରି ପ୍ରଚାରିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିରୀହ କାଳିଆର ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। କଣ କହିଲ ଯେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ? ବାସୁଦେବ? ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ। ରାଣୀ ନନ୍ଦିକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ତମେ ଜେମାଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ରାଣୀ? ଅଦ୍ଭୁତ ଆପଣ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଏକଛତ୍ର ଶାସନର କୌଶଳ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟର କୁଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ। ନନ୍ଦିକା, ଜେମା କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେଇ ନିରୀହ ପାଇକଟିକୁ ଗୁପ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ? ବାସୁଦେବ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗ ଶିବିରକୁ? କୁହନ୍ତୁ ନା। ଅସମ୍ଭବ। ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ରାଣୀ, ବାସୁଦେବ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି ଏବଂ କଣ କରିବେ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମ୍ଭାବନା। ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ଗୋଟେ ମିଛକୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ ଦେଇ ଆପଣ ଢାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମିଛର ପାଚିରି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ବେଶ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିକା କ୍ଷିପ୍ର ପଦରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ନନ୍ଦିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଡାକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜେମା କଣ ଶେଷରେ ତୁମ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ? ତୁମ ଅଭିଧାନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଜେମା ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥାନ୍ତି ତ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହର ସଂକେତ କେହି ବି ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରହରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସମ୍ବାଦ କେହି ବି ନ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ନନ୍ଦିକାକୁ କଣ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମତେ ହସ ମାଡୁଛି ରାଣୀ। ଗୀତ ଗାଇ ଜୋସା ବରରେ ହସ ଲାଗି ଶୁଣି ତୋର ଗିରରେ ଏଇ ଚତୁରତା ନେଇ ପାଟରାଣୀ ହେଲୁ ତୁହି ବରରେ। ଆନଦିନ ହୋଇଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ମନେ ମୁଁ ବିଚାରରେ, ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥାନ୍ତା କାରାଗାରରେ। ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ କଲେ ବନ୍ଦୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ପ୍ରଚାରରେ। ଫରେ ପ୍ରଜାକୁର କଣ୍ଠେ ଦେଖାଦେବ ସମବେଦନାର ସ୍ୱରରେ। ସୁରତେରୁ ରସାରଣା ରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାରରେ, ସବୁରି ସନ୍ଦେହ କରି ନାଶ ପାଇବ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାରରେ। ଜାଣିଛ ତ ମଦାରସା ଥିଲେ ଦୈବୀଦତ୍ତ ଜୈତ୍ରମଣି ଶିରରେ, ପରାଜୟ ଅସମ୍ଭବ
ଅରି କରିବନି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରରେ। ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ରଖିବି ମୁଁ ନିଜ ପାଖେ ପାଖେ ନାହିଁ ଆମ ଡରରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଣୀ ହରସିରେ ଆସି ଧରି ମୋର କରରେ। ଆସ ରାଣୀ ଯେମାନଙ୍କର ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଣୀ ବାହାରି ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଏବଂ ଜନ୍ ସାଟ୍ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଚୋଡ଼କଙ୍କ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ନୃପମଣି ନିଜେ ତାହାକୁ ପାଛଟି ନେଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନେକରି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଖାଳିଲେ। ଏକାନ୍ତରେ ପାଖରେ ବସାଇ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ, ଚୋଡ଼କଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ବାହିନୀପତି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ ନ କରନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶପଥ କରୁଛି, ଛାମୁ ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବା ପରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ପରମ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଛାମୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଚୋଡ଼କ, ଉତ୍କଳର ଭାବି ପ୍ରଧାନ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରିପାରେ ନା। ବାସୁଦେବ, ଛାମୁ। ଚୋଡ଼କ ଦେବ, ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ପରାଜୟର ହେତ ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁର ଋଣକୌଶଳର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ। ତ ଏ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନ କ'ଣ ଏତେ ନଗଣ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆଜୀବନ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବ, ଛାମୁ। ଚୋଡ଼କ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ରହିଗଲା ବାହିନୀପତି? ବାସୁଦେବ, ନା ଛାମୁ, ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। ବାସୁଦେବ ଏଣିକି କେବଳ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ଓ ଯେଉଁଦିନ ତାର ଅନୁଗତ୍ୟର ସେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ। ଚୋଡ଼କଙ୍କ, ସବୁ ସେଇ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ। ବାସୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଗଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଭାବରେ ଚୋଡ଼କଙ୍କ ଶିବିରରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଶି ଆସିଲେ ବୟସ୍ୟ, ହାତରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରପଟ। ଚୋଡ଼କ, ଅସମୟରେ ବୟସ। ଛାମୁଙ୍କ କକ୍ଷରେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ବୟସଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଛାମୁ। ଚୋଡ଼କ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ହୋଇ ନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବୟସ୍ୟ, ଛାମୁ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଛାମୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ନା ପାରିଷଦରେ ଆସିବା ଲାଗି ବହୁ ଲୋକ ସଜବାଜ ଏବଂ ଧସାଧସି ହେଲେ। କେତେ ପାନ୍ତୁଲ ଏବଂ କ'ଣ ରାମୁଲୁ, ସାମୁଲୁ, ଗୋଡୁଲୁ, ସଡୁଲୁ, ପାଉଲୁ, ବାଉଲୁ, ଟାଉଲୁ ଆଉ ନାଉଲୁ ଏ ଅଭାଗା ବୟସ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ରାଜମାତା ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ବୟସ୍ୟ ତୁମେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, ମୋ ପିଢ଼େହିତ ପାଣି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁରାଢ଼ୀ, କାଙ୍କ, ଦା, କୋଦାଳ, କଟୁରୀ, ପନିକି, କରଣା, ଡାବଣ ଧରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚୋଡ଼କଙ୍କ ହସି ହସି, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହୁଏ ପରା। ବୟସ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କୋଉଥିରେ ହୁଏ ନା ତ ଛାମୁ। ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ତ କାମୁଡ଼ିବା, ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଚିମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା, ତ ଏଇ ତ ଯୁଦ୍ଧ। ରାଜମାତା ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ୍ଷୀର ପିଇ ତମେ ଖାଲି ସେଠି ରହିବ। ତ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଖାଇବେ କି ଏମିତି ବଗଡ଼ା ଭାତ, କୋଳଥ ସିଝା, ସାରୁ ମୋହର, ଖୁଦ କ୍ଷୀର, କାଞ୍ଚି ପାଣି, ରସା, ଏହି ସବୁ ଖାଇବ। ଆଉ ପୁଅ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ଟିକେ ଆଉ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଦେଖିବ ତମ କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆରେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ବୟସ, ଖାଲି ଚିନ୍ତା। ପହଡ଼ି, କଦଳୀ ଗଛର ପୁଆଲୋ, ସତ କହୁ ନାହିଁ କିଆଲୋ, ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଦେଉର ପେଟରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ, କ'ଣ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳେ ନିଆଲୋ। ହସି ହସି, କି ନିଆ ବୟସ, କୋଉ ନିଆ କଥା କହୁଛ? ପହଡ଼ି, ମନ କୁତୁ କୁତୁ ହେଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭେରାଣୀ, ତୋ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଆଣିଛି ଧନରେ ସାଇତି ରଖିଛ, ନେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ମେଲାଣି। ହଉ, କ'ଣ ଆଣିଛ ବୟସ? ଫୁଲ ଆଣିଛି ଜାତକା ଏବଂ ଭାଇଡଙ୍କର କିନିସିର ସଜନା, ବାଇଗବା, କଖାରୁ, ନାଉ, ପୋକଶୁଙ୍ଗା, ତ ଏଇ ଦେଖିବା
ଦେଖିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ବୟସ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ରପଟ ବାହାର କରି ଚଡ଼କଙ୍କର ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଚଡ଼କ ଏତେ ସବୁ ଚିତ୍ରପଟ ମୋ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର, ମୋ ବାଧ୍ୟତା ମାନଙ୍କର। ଶେଷ ଚିତ୍ରପଟରେ ଦେଖାଏ ଆଉ ଏଉଟି ଚଡ଼କ ସାହସ ମୁଖରେ କାହାର ଚିତ୍ରପଟ ବୟସ? ହେ ଆଖି ଲାଖିଗଲାଟି, ପହରି ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। କମଳ ବନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାହା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଇଠି ଆଣିଛି। ଅତି ଯତ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ବୋଲା କାହାର ଚିତ୍ରପଟ? କାହାର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଛାମୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ ହବ? ତେବେ ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ରାଉ ମହାରଣା ଆଙ୍କିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆଗରୁ ଛାମୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଘାଟିର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମହାରଣାଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ରାଇଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତ ସେତିକି ବେଳେ ମହାରଣା ଏଇ ଚମ୍ପା କଢ଼ିଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରି ଲୋକ ତ ଏମିତି ଫୁଲ ତ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, ଆଉ ତ ଦେଖିଦେଲା ଯେମିତି ଆଙ୍କିଦେଲା ସେମିତି। ବାସ୍ତବିକ ମନର ଭାଇ ରୂପ ବୟସ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପାଖରେ ଥାଉ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥଳୀ ନା ବୟସ, ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ରପଟକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇଯାଉ। ତୁମେ ମନକୁ ବଡ଼ ବିଚଳିତ କର ନାହିଁ। ଯାଅ, ମୋ କାନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଚଡ଼କ ଚାଲିଗଲେ। ବୟସ ଛାମୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ କି? ନା ବା, ମୁଁ ତ ବୟସ ମୋ ଉପରେ ପରି ରାଗ କ'ଣ? ମୁଁ ବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି କାହିଁକି? ମୋ ପାଇଁ ତ ସାତଖୋଳ ମାପ। କେମିତି ସାତଖୋଳ ମାପ? ବଇଲା ବଂଶନାଶ ବେରେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ ପୁଅର ଯେମିତି ସାତଖୋଳ ମାପ, ଦେଶ ନାରଖାର ହେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସାତଖୋଳ ମାପ ଚୋରି, ଡାକୁ ବଜାରୀ, ଘୁଷଖୋର ଏବଂ କରା ବଜାରୀଙ୍କର ମୋର ସେମିତି ସାତଖୋଳ ମାପ। ବୟସ ବାହାରିଗଲେ ସନ୍ଧି। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଘଟିଲା ଯେ ଷୋଳ ସାଧୁ ଜଣ ନରପତି ପ୍ରବେଶିଲେ ବିଶ୍ରାମ ସଦନ। ବହୁ କାଳ ବିତାଇଲେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରରେ ଏବଂ ପୁଲକିତ ହେଲା ଦେହ ଅକୁହା ବ୍ୟଥାରେ। ଅବଶେଷେ ବିଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାମ ହେଲା। ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶିଷ ମିଳିଲା। ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଅଦ୍ଭୁତ ସପନ। ସପନରେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ହେଲା ପ୍ରକାଶନ। ସପନ ବିଭୋର ସଦା ବୟସ ଡାକିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଅନୁନୟ କରି ମଧୁବାଣୀ ପ୍ରକାଶିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଲୋକର ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଏକ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଉଠି ପଡ଼ି ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିକି ଗଲେ। ରାଜା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୟସକୁ ଡାକି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ବୟସ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ କରାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସହିତ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଭେଟ ପରେ ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ମିଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରୀ ସାହସ ଅପସରି ଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଦୃଶ୍ୟଟି ମୁକାଭିନୟ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ସମୟରୁ ତାହା କ'ଣ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା। ଗାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗୀତ। ଆଜି ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା, ଶୁଣି ବୟସରେ କୋମର ନୟନା ବାଡ଼ି। ଲୁଚାଇଛି କାହିଁ ବଧୁ ବଦନି କି, ସିଏ ଯେ ମୋର ଗଳା ମାଡ଼ି। ଏଇ ବିପରୀତ ନୁହଇ ଉଚିତ, ଚତୁର ସାଥୀ ଭାଷଇ। ରଣାଙ୍ଗନେ କାହିଁ ସେନାପତି, ନିଜେ ରମଣୀ ସାଥୀ ଖୋଜଇ। ସେନାପତି ଖାଲି ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁହିଁ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷବର ଆକୁରରେ କହିଲେ, ବଧୂର ରାଜନେ କର ନାହିଁ ମତେ ପର। ଶୁଣି ସେହି ବାଣୀ ଆଣିଲେ ବୟସ୍ୟ, ନବୀନା ବାରାଡ଼େ ତହିଁ। କଟି କାମ ଜୋରା କରି ଗମନା ସେ, ଭୂମିରେ ରହିଲା ଚାହିଁ। ଭେଟାଭେଟି କରି ବୟସ ଚରିଲା ନିଜର ଶୟନ ସ୍ଥାନ। ଏକାନ୍ତରେ ରାଜା ବାରା କରି ଧରି ଉଷତ କରିଲେ ମନ। ବାହୁରେ କଷାଇ ହୃଦୟ ରସାଇ ପରଙ୍କରେ ବସାଇଲେ। ଅତି ଆଦରରେ ଅକୁହା ବେଦନା ରମାବରେ ନିବେଦିଲେ। ଅଳିମନତରେ କୁସୁମ ପରାଗ ମଧୁ ଚାଖିବାର ଆଶା। ଏହି ସମୟରେ ସାହସ ସେଠାରୁ ଅପସରି ଗଲା ପଶା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ବ୍ୟଥିତ ବିଚଳିତ। ରାଜା ଜଣକ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଗଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ।
ସନ୍ଧି ସପନ ଭୁଲିବା ଲାଗି ଗଜପତି ହୃଦକର ପରିମଳ ଏବଂ ନୟନ ବୁଝିଲେ। ଦେବୀ ଆରାଧିଲେ ଏବଂ ପାଇବାକୁ ନବବଡ଼ ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଲା କ'ଣ ଘଟିଲା ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଯାହା ସେଇ କଥା ଏବେ ଦେଖ ସମାଜର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତାହା। ଚଡ଼କଦେବ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଧ୍ୟାନରତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ପଶି ଆସିଲେ ନନ୍ଦିକା ଗଙ୍ଗାଦେବ ଚଡ଼କ ଧ୍ୟାନ ଭାଇଗଲା। କିଏ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ କେହି କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖିପାରେ? ଓହୋ ଆପଣ ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ? ସବୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରେ ନା। ଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦେବୀ ନୁହେଁ ମାନବୀ। ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଚିହ୍ନିଛି। ହଁ ନା ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କେଉଁଠି? ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ଦୁର୍ଗର ଗଡ଼ଖାଇ ପାଚେରୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଦିନର ଲଢ଼େଇବେଳେ ରାତିର ଶାନ୍ତ ଆକାଶ ତରେ ପ୍ରାସାଦର ଛାତ ଉପରେ ଅପଲକରେ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗଦେବୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ସମର କୈଶୋରକୁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ହଁ ମୁଁ କିଶୋରୀ ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିକା ହଁ ନନ୍ଦିକା ବିଚଳିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାସୁଦେବ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ? ହୋଇପାରେ ହୁଏତ କହିନଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ତ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ? କିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ? ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଦେବ ନା ତ ଆମର ତ କେବେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ନା ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି କି ଶତ୍ରୁତା ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନେ କ'ଣ ଅଧା ରାତିରେ? ନନ୍ଦିକା ନା ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସେମାନେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାକ ଆଉ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ନା ସେମାନେ ଅଚେତନ ନଥିଲେ କି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। କେତେ ଭଦ୍ର ସେମାନେ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହୁଥିଲି। ଗଙ୍ଗାଦେବ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ ସେ। କେଶରୀ ଶାସନର ନିର୍ମମ ରଥ ଚକତରେ ପେଶି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଜାକୁଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ। ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କେଉଁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି ପରା ବାପା ଚୈତ୍ରମଣିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଅପରାଜିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚୈତ୍ରମଣି ନେଇ? ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ମୋର ଉଦ୍ଧରିତ ସରକାର ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପାଖେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ଅପରାଜିତ ରଖିବାର ଦମ୍ଭ ନେଇ ଚୈତ୍ରମଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଶିରସ୍ଥାନରେ। ସେହି ଚୈତ୍ରମଣି ମୁଁ ଯଦି ଆଣିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି କିପରି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମାନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ଅନୁମାନ ହଁ ପାରୁଛି ପୁଣି ପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଅନୁମାନ କ'ଣ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୁଏ? ଅନୁମାନ ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ? ପଶି ଆସିଲେ ବୟସ ଚଡ଼କଙ୍କ। ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ବୟସ ଛେନା ଭାଙ୍ଗି କଲି ଲଡ଼ୁ, ମରାଗ ବେରାରେ ପଡ଼ିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ, ଛାତରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଖଡ଼ୁ। ଚଡ଼କ ବୟସ ପଡ଼ି ମାଲ ମଲ୍ଲି କେତେ ବେହିଲି, ଚେଇ ଶୋଇଥିବି ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ହେ ବୟସ ସେଇ ଚିତ୍ରପଟ କହିନଥିଲି ଚାମୁ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗରି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦେଖି ପେଟ ଯିବେ ପୁରୀ।
ମୁଁ କୋର ଆର ପାଖରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲି କି ଛାମୁ ଏପାକେ ଫାସଫୁସ୍ ଭାଟଭୁଟ ଟାପଟୁପ୍ ଶୁଣି ଚଉକରି ଉଠି ପଡ଼ିଲି ପରା। ନନ୍ଦିକାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖି ଅବିକର ସେଇ ଚିତ୍ରପଟ ଛାମୁ। କୋଉ ଚିତ୍ରପଟ? କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୟସ? ବୟସ କଥା ବୟସକୁ ଯା। କୋଉ କଥାରେ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ। କେମିତି ରହିବା ଛାମୁ? କାମ ତ ହେଲା ହସେଇବା, ରୋଷେଇବା, ମଜେଇବା, ସଜେଇବା, ଭଜେଇବା ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଇବା ଇବା ଇବା। ତ ସେଥିରେ କୋଉ କଥା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ କହିବି କେମିତି? ନନ୍ଦିକା ଓ ଚଡ଼କଙ୍କ ଆମ ତର ହସୁଥାନ୍ତି ଆଉ। ନନ୍ଦିକା ଆଉ ଚଡ଼କଙ୍କ ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ବୟସ, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ। ହେଲା 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 ଯେତେ ଶାନ୍ତିରେ, ଯେତେ ସୁବିଧାରେ, ଯେତେ ନିରଳାରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ୍ତୁ, ହେଜନ୍ତୁ। ବହର ବହର ଖିଳିସା ପାଣି କଥାଟି ରଖିଲା ଜାଣି, କଉଡ଼ି ନେବୁଲ ଗଣି, ପିଇବୁ ପାଣିଲ ଛାଣି। ବୟସ ବାହାରେ କଲେ। ହଁ ଚଡ଼କଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥାର ଝିଅ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ କୁହନ୍ତୁ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମନ ଭାବରେ ଚଡ଼କଙ୍କ ଘରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେମିତି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗଦେବ? ଅସହାୟ ଭାବରେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛି ନା ଭାବି ପାରୁନାହିଁ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନା, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସବୁ ଠିକ। ଆପଣ ପରା ଗଙ୍ଗଦେବ। ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଡାକିଲେ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରହରୀ। ପ୍ରହରୀ କଲା ପ୍ରବେଶ କଲା ଚଡ଼କଙ୍କ। ରାଜନନ୍ଦୀକୁ ନେଇଯାଅ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏବଂ ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋର ନିଜର ଅସୁବିଧା ବୋଲି ମନେ କରିବି। ଗଙ୍ଗଦେବ। ନନ୍ଦିକା ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାତ ଚକ୍ଷୁରେ ଚଡ଼କଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଓଠରେ ହସ ଏବଂ ଚଡ଼କଙ୍କ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସ୍ମିତ ହସ୍ୟରେ। ଚଡ଼କଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ନନ୍ଦିକା ଓ ପ୍ରହରୀ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଚଡ଼କଙ୍କୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଭାବରେ ପଦଚାରଣ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରହରୀ ପଶି ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା। ପ୍ରହରୀ ଚମ୍ପତି ଶିବିରରେ ଦୁଆରିଚେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରହରୀ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚମ୍ପତି। ଛାମୁ ଚଡ଼କଙ୍କ। କଣ ହେଲା ଚମ୍ପତି? ଏକ ଅଚିତ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଛାମୁ ଅଚିତ ସମ୍ବାଦ? ଅଚିତ? ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଅଚିତ? ଏପରି କିଛି ଅଛି ମୋ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। କେଉଁ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ତ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ତା ସହିତ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ, ବହୁ ଦିଗ ବହୁ ବିଚାର। ତଥାପି ଛାମୁ ଯାହା କେବେ ଏ ଦୀର୍ଘ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଘଟି ନଥିଲା ସେଇ କଥା ଆଜି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ନରମ ଖଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ବିସ୍ମରିତ ହୋଇ କହି ଉଠିଲେ, ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି? କଣ ଦେଖା ଦେଇଛି? ବିଦ୍ରୋହ? ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଛି? ଚୌପତି ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ ଛାମୁ, ଯାହା ବିଦ୍ରୋହ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଚଡ଼କଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରି ଚୌପତି ଚୌପତି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଚଡ଼କ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଶିଥିଳତା, ବିଦ୍ରୋହ ଏକା କଥା, ଏକା କଥା। ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି, କାହିଁକି? ଚୌପତି ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳରୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ପାଇକ। କଣ ହେଲା? ତା ଗତିବିଧିରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଯେହେତୁ। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ସେଇ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଅବାଧ ମିଳାମିଶା କରୁଛି। ଜାଣେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅହିଂସା, ପରମ ଧର୍ମ, ଏଇ ସବୁ ଧାରଣା ସେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ଦେଲାଣି। କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲେ? ହଁ ଚୌପତି ବହୁଦିନ ଧରି ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେଣି। ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେଣି। ତେଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଦୁର୍ବଳତା, ଆର୍ଥିକ ନୀରବ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ସେଇ ପାଇକ ଏଇସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ଛାମୁ ଯଦି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଚଡ଼କଙ୍କ କି ଆଦେଶ? ସେଇ ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ ସେଇ ପାଇକକୁ ଗୋପନରେ। ହଁ ଗୋପନରେ। ତାହେଲେ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତି କଣ କରିବେ? ବୁଝିଲ ବାହିନୀପତି ଶତ୍ରୁର ସମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବହୁ ଗୋପ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବାହିନୀପତି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣେ ଛାମୁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଏ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରମାଣ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କି ପ୍ରମାଣ? ସେ ଯେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥିବା ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଭୁଲ। ଯମପତି ଛାମୁ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମପତି ଛାମୁ ବାହିନୀପତିକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ ଯେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚୌପତି ଯାହା କରନ୍ତେ ଆଗନ୍ତୁକ ବାହିନୀପତି ତାହା କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାର ଉପର ନିର୍ଭର କରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଅନୁଗତର ସତ୍ୟତା। ଚମୁପତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଷ୍ପାକ୍ତ ହୋଇ ଗଲେ ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧି ଚମୁପତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବାସୁଦେବ ରାଜ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଜର ଶିବିରରେ ନଥିବା ଦେଖି ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ଅବଶେଷରେ ଏକ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ପାଇଲେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଗଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାହିନୀପତି ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ପଞ୍ଚୁଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର କେତେକ ସୈନ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଏବଂ ନାଚୁଥିଲେ। ତାର ଭିତରେ ଘୋଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେନାମାନେ ଗୀତ କେଶର କୁଞ୍ଜ ସେଜରେ ବୃତ ଭଦ ଭଦରିଆ ପୋଳ ଛେନାପୁର ଦିଆ ଛୁଞ୍ଚି ପତର ହାଣ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଘର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଘର। ଗେଣ୍ଡାରିଆ ଗଲା ଉଡ଼ି ଗଜଗମ ନାମ ହେବଣି ବୁଢ଼ୀ। ବନ୍ଧୁ ବଳରେ କରୁ ଖସିବଣି ଚୁଡ଼ି ପଖାଳ କଂସାରୁ ଚାହିଁ। କଣ୍ଟ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସଖା ମରରେ ଭାରୁଥିବା ସୁନାମୁହିଁ ମଥା ପାଇଁ ମଥା ମଣି ଗଡ଼କ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୋ ଲେଉଟାଣି ଏବଂ ସହଚରରେ କହିଥିଲି ଦେବି ଆଣିବି। ଦୟଣା ଗଛର ଛାଇ ଦୟାକରି ଏବେ ଦିଅ ବତାଇ ନୂଆ ମିତରେ ପାଇବୁ କେଶନ ତ୍ରାହି। ପଞ୍ଚୁଆ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାରବର କହିଥିଲି ଯା ସେଇଆ କର ଭାଇ ମରରେ ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟିବ ଘର। ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟ ପେଞ୍ଚ ଭାଇ ଦେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନିକ ଚାରଣ ଏବେ କରିବା ତାହା। ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠୁର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗାଉଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ରଣ ହୁଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ର ଝଙ୍କାର କରିବାନି ତାଲ ତରବାରୀ ଧରୁଆ କଟାରୀ ଧରିବାନି ମିଛ ଲଢ଼ାଇରେ ଆନର କଥାରେ ମାତିବାନି ନିଜ ଭାଇ ମଥା ହୋଇ ସମରଥା କାଟିବାନି ବିବେକ ବିଚାରେ ଅଯଥା ସମୟରେ ପଶିବାନି। ବାସୁଦେବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରିଲେନି, ସେ ଅନ୍ତରାଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପଞ୍ଚୁଆ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏଠି? ବାସୁଦେବ କଣ ସବୁ ହଉଛି? କଣ ବୋକାଙ୍କ ପରି ହସି ଅଛି। ଆଉ ଲଢ଼େଇ ହେବନି, ଏମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବେ, ମୁଁ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ପାନ ବରଜ ଏଇଙ୍କର ବଳ ହଠାତ୍ କଣ କହିବେ? ବାସୁଦେବ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ବାସୁଦେବ ନୀରବରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ପଞ୍ଚୁଆ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଥୁଆ ହୋଇଗଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏକାଠି କରି ନେଇ ମଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସନ୍ଧି କିଛି କାଳ ଏହାପରେ ହେଲା ଅବସାନ। ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଜନ। ଏକ ପାଖେ ମନଲୋଭା ସପନ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆନ ପାଖେ ଉଭା ଯିଏ ସେ କଣ ନାରୀ ବୈରୀ। ଏକ ପାଖେ ପୁରୁଷର ମନ ସୁଚଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ୟ ପାଖେ ରାଜଶକ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରବଳ। ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଦୁଇ ଭାବନାର ସୁଅ ରାଜନେ ଅସ୍ଥିର କଲା କଣ ସଂଘର୍ଷର ଦାହ। ଗାୟକ ସଂଘର୍ଷ ଅନରେ ସେ ନରପତି, ହେମବତୀ ପଦେ ଲଗାଇ ମତି। ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଲେ ବାହାର, ରମରୀ ବରରେ ଡକାଇଲେ ସତ୍ୱର। ଭାସିଲେ କମର ବୀର ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ସନ୍ଦେହ କଳିନ ଦୂର ଯେ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନିଜନ କକ୍ଷରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ପଶି ଆସିଲେ କିଏ? ନନ୍ଦିକା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟା କଣ ଥିଲା? ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ସନ୍ଧି। ଶାନ୍ତି ନହେଲେ କେତେ ରକ୍ତପାତ, ପ୍ରଜାଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧର କାହିଁକି ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଯିଏ ପ୍ରିୟଜନ ହୋଇପାରନ୍ତା ସେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାହାର ଶିର ଭ୍ରୁଲୁଣ୍ଡିତ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ହଁ ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି
ଯାହାଟି ଧ୍ୱନିତ ହେବା ମୋ ଅନ୍ତରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦୂରରୁ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେହି ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଅପରୂପ ଏବଂ ତେଜ। ଚୋରଗଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆପଣ। ହଁ ସେଇ ସୁମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କଳକୁ ଦେବ ନୂତନ ଜୀବନ। ଉତ୍କଳକୁ ନିଜର ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ। ଗଜପତି ଆପଣ କହିଲେ ନିଜକୁ। ଚୋରଗଙ୍ଗ ସଂଘର୍ଷ ଜର୍ଜରିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିଜକୁ ନା ଉତ୍କଳକୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳକୁ। ମୋର ଶକ୍ତି ଯୌବନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ଯୁବତୀ କନ୍ୟାର ଆଖିରେ ଆରୋପିତ ମୋର ସେଇ ସମର୍ଥ। ଅଥଚ ମୁଁ। ଚୋରଗଙ୍ଗ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗଙ୍ଗଦେବ? ଚୋରଗଙ୍ଗଦେବ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିନେଲେ। ଚୋରଗଙ୍ଗ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱହୀନ ମୁଁ। ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି। କଳ୍ପନାରେ ସଂଘର୍ଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାଳିଭୂତ ହୋଇଛି। ସବୁ ସମାଧାନ ସେଇ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ନନ୍ଦୀকে ପାଛୋଟି ନେବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଚୋରଗଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆସନ୍ତୁ, ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବିଡ଼ରାଶି କଟକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ସକାଳର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମିରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଦେଶବାସୀ ଏବେ ଶୁଣ, ଆସିଅଛୁ ଆମେ ଭାଗୀ ଶୃଙ୍ଖର ଯେ ନଭକୁ ଆଉ କୋଷଣ। ଭାଇ ମୋରରେ କେଶର ମୂଲକ ମସି ଲଲାଟର ପୋଛ ଶଙ୍କା ନ ରଖି ଯେ ବିରାଜିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀ। ଭାଇ ମୋରରେ ମୁକୁତି ମଶାଲ ଧରି ଆବାହନ କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯେ ନୂଆ ପଥ ଅନୁସରି। ଭାଇ ମୋରରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭେଦ କରି ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକକୁ। ରାତି ହେଲେ ଅବସାନ, ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଯେ ସବା ହେବ ଉପବନ। ଭାଇ ମୋରରେ ଦୁଇ ମନେ ଏକ କଥା, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରିବୁ ଗତି ଯେ ଦୂର ହେବ ତୁମ ବ୍ୟଥା। ଭାଇ ମୋରରେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ହାତ ଧରା ଧରି ଚାଲିଥିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଶରୀ ସିଂହାସନ। ହଁ ଗଙ୍ଗଦେବ, ହଁ, ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ରାଜତନ୍ତ୍ରର କଳଙ୍କ ନଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାନବିକତାର ଏବଂ ଚେତନାରେ ପ୍ରଜାକୁଳର ହେବ ସାମୂହିକ ବିକାଶ, ଯେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ ଶୋଷିତ ଆଉ ଶୋଷକ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶାସନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିରସ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ନିରୀହକୁ ଦୁର୍ବଳକୁ ନିଃଶେଷକୁ କରିବନି ଭୟ ସଙ୍କଟ। କି ସୁନ୍ଦର ହେବ ମୋର ଆଜୀବନ ବାଞ୍ଚା। ସ୍ୱପ୍ନର ସେହି ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ସମଗ୍ର ନଗରବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ନଗରବାସୀ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଏବଂ ପୁଲକରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ପାଛୋଟି ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷିତ କେଶରୀ ସିଂହାସନକୁ। ଚୋରଗଙ୍ଗ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ଉତ୍କଳର ଅଧିପତି। ହଁ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗଦେବ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ବିନା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ହେବେ ଉତ୍କଳର କର୍ଣ୍ଣଧ୍ୟାନ, ଜନତାର ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା। ମନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ଦୟାରେ ପାତ୍ର ହେବ ଚୋରଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅନୁକରଣ ତାଙ୍କର ଚୋରଗଙ୍ଗ ଉତ୍କଳର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଚୋରଗଙ୍ଗ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅଥଚ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ରଖେ। ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରି ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନ ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବର କିପରି ବାସ୍ତବ ହେବ? ଯେ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସିଂହାସନ ଲାଭ କଲେ ତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ? ନନ୍ଦିକେ ଶକ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚୋରଗଙ୍ଗ ବିନା ଶକ୍ତି ପରିଚୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତାକୁ ଦେବଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାକୁଳ। ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଯଦି ହୁଏ ଶାନ୍ତ ମୈତ୍ରୀର ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଜାକୁଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଚୋରଗଙ୍ଗ ନା ନା ନା, ପ୍ରଜାକୁଳ ଚିରଦିନ ପୂଜା କରିବେ କାହାକୁ? ଶକ୍ତିକୁ। ଏବଂ ଶାସିତ ଚିରଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶକ୍ତିର ଅଭିଯାନକୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ କଳ୍ପନା? ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକା ସେଇ ଯାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ।
କେଶରୀଙ୍କର ଯାହା ଅନ୍ୟ ଶାସକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାହା। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ହୋଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଉପାଦାନ ମୋତେ ବଜ୍ର ଏବଂ କଠିନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ପରାଜିତ କରେ, ତେବେ ସେହି ବିଜୟ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏହି ତ ଶାସନର ଚିରାଚରିତ ଗତି ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ସେହି ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆସିଛି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେହି ପରିକଳ୍ପନାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ମନ୍ଦାର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର, ଉତ୍ତରଗଡ଼ ଦକ୍ଷିଣଗଡ଼ ଜୟ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ସେହି ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟତାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମନ ଗଢ଼ା, ଭିନ୍ନ ଖାଲି ରୂପରେ, ବୟସରେ, କୌଶଳରେ, ପଦ୍ଧତିରେ ବାସୁଦେବ। ନନ୍ଦିକା ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଅଟରେ, ବାସୁଦେବ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଥିଲ ବାସୁଦେବ। ମୁଁ କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଯାଇଛି? ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିକଳ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କଳ୍ପନା, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ। ସାଧାରଣ କଥା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିଅ। ନନ୍ଦିକା ଦୁଇ ହାତରେ ମୁହଁ ଛାପି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଶିବିରରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗାୟକ ଗୀତରାଗ ମାରୁଆ ତାର କି ତ୍ରିପଟା ସେ ଅଧାରେ କହିଲେ ହେଲା। ଶିରେ କର ଦେଇ ଜେମାମଣି ବିଚାର କି ଅଛି ତାହାର ଭାଗ୍ୟରେ, ଚାହିଁଥିଲା ଯାହା ମନ ତାହା କି ହେଇଗଲା ଆନରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଲତା ରାଜନନ୍ଦିତା କ'ଣ ତା ଶରୀର ଖରେ ଥରେ ବିଷାଦ ହେଲା ଘନୀଭୂତ, ଆକୁର ପ୍ରାଣ ଖୋଜଇ ପଥ। 20 ବରସିଲା ମଥାରେ ବିନା ବରସାରେ, ଏକାରେ ଶୈଶବ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ ସାହସ ସିନ୍ଧୁ। ଦେଖାଇ ଦେବେ ଉଚିତ ପଥ, ବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତା ଘର। ବାହିନୀପତି ଚତୁର ଅତି ଭାବଇ ବାଳା, ଆଶାର ସନ ମଧୁକମ୍ବନ ସେଇ ଭରସା ତାର। ଅବଶେଷରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବର, ଭେଟିଲେ ଯେବେ ରମଣୀ ବର। କମିଲା କିବା ବଢ଼ିଲା ମନୁ, ଘର କ୍ଷେତ ତାହାର। ନନ୍ଦିକା ବସିଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ, ପଶି ଆସିଲେ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ନୀରବରେ ଚାହିଁଲେ। ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ ବାସୁଦେବ। କୋଉ କଥା? ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା। ବାସୁଦେବ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହସିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଉନା କାହିଁକି, କହୁନା କାହିଁକି? ନା ବାସୁଦେବ, କଳ୍ପନା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଛି ନନ୍ଦିକା। ତା ମାନେ ତୁମେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଦେଖିଛ। ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ତୁମେ ବି ଦେଖିଥିଲ? ସେ ଅତୀତ କଥା ଥାଉ, ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ସମୟ ନଷ୍ଟ? ବାସୁଦେବ, ତୁମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ତୁମେ ନା ସେଇ ବାସୁଦେବ? ବାସୁଦେବ? କେଉଁ ବାସୁଦେବ? ମୋ ଶୈଶବର ବନ୍ଧୁ, ମୋ କୈଶୋରର ସାଥୀ, ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। ସେ ବାସୁଦେବକୁ ମୁଁ ବିଡ଼ାନ ସେ କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି ନନ୍ଦିକା। ତାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ? ଆରେ ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାଟ ଖରା ଥିଲା ତ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୈଶୋରରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିବା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ତ ତୁମେ କଥା ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଶାସନ ପରି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସଫଳ ହେଲେ ତୁମେ ହେବ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ। ତୁମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ମୋ ସହିତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲ? ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆରେ ତୁମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କଳ୍ପନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର? ଆଚ୍ଛା ହଉ, କଳ୍ପନାର। ତାମାନେ ଆଉ କାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ବାସ୍ତବ? ଆରେ ହଁ, କାହାର? ଆରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗର। ବାସୁଦେବ, ଆରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ମୁଁ ହେବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ।
ଆଜୀବନ ବନ୍ଧୁତା ବିନିମୟରେ ମୋର ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏବେ ଚଢ଼ଉଙ୍କ କଥା କହୁଛ। ଆରେ ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଚଢ଼ଉଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରହଣି ବିରାଟ ସମର୍ଥ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାହାଯ୍ୟ? ଆରେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଋଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ। ବାସୁଦେବ, ଆରେ ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ନନ୍ଦିକା। ଆରେ କିଏ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି, ଉତ୍ଥାନ? ଏସବୁ ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁନାହିଁ ତ ବାସୁଦେବ? ବନ୍ଧୁତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପରିହାସ କରୁନାହ ତ? ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହ ତ? ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ଅଟଳ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ ପରିହାସ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ଭାବିପାର। ବିଗ୍ରହ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ପଶି ଆସିଲେ ବୟସ। ସରିଗଲା। ସରି, ଏଇଟା ଟିକେ ସୋଡ଼ା କହିଦେଲି, ବୟସ ହେଲା। ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ନିରୀହଟା କଟୁରୀ ଏବଂ ଚଟରେ କାହାର ଏମିତି ମରିଗଲା ହେଲା। କିଏ ମରିଗଲା ନା ପଞ୍ଚୁଆ ହେଲା। ନନ୍ଦିକା ଚମକି, କେଉଁ ନିରୀହ? କାହା କଥା ବୟସ? ଛି ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖି ନାହିଁ। ଛି ଥାରିରେ ରହିଛି କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଏବଂ ତରାଟି ଦେଇଛି ଆଖି। ଥପ ଥପ ଲହୁ ବହି ପଡ଼ୁଅଛି। ଡରିଗଲି ତାକୁ ଦେଖି। ଛି ଲଢ଼େଇରେ ସିନା ସୈନ୍ୟ ମରନ୍ତି, ୟାକୁ କିଏ ମାରିଛନ୍ତି? ଇଏ ଆସୁଛି, ବାନ୍ତି ଆସୁଛି। ଛାମୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଶିବିର ଭିତରକୁ ହଳାକଟା ମରାମଣି ଆସିଗଲାଣି। ପଳେଇ ଯିବି, ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ପକେଇଲିଣି ଏଠି। ଦୟା ମାୟା ମୋ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଏଠି। ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। କେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକ ବୟସ? କିଏ ସେ? ସେଇ ମୁଁ ଯିଏକି ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଇକର ସାଥିରେ। କେତେ ହର୍ଷିରେ ମିଶୁଥିଲା, ଭଲ କଥା କେତେ କହୁଥିଲା। ଭେଡ଼ିଆ ସେଇ ଅତିଥିକୁ କିଏ ବା କଟୁରୀ ଚଟରେ ହାଣିଦେଲା। ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ହବ ନାହିଁ। କାଡ଼ ପଶିଗଲା ଲଟାରେ, ରହିବନି ଆଉ ଏଠାରେ। ସରିଗଲା, ସବୁ ରହିଗଲା। ଜୀବ ପଳାଇ ମୁଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ସେହିପରି ବ୍ୟଗ୍ର ବିସ୍ମିତରେ ଚାଲିଗଲେ ନନ୍ଦିକା। ବାସୁଦେବ, ହଁ ପଞ୍ଚୁଆ ଏଠି ଏକ ନୂଆ ବିଦ୍ରୋହର ବୀଜ ବପନ କରୁଥିଲା। ତାମାନେ ତୁମେ ତାକୁ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗପତିଙ୍କର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜାମ୍ବୁପତି ସେ ଯାହା କରିପାରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବି। ନନ୍ଦିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ, ଏ କ'ଣ ତୁମେ କଲ ବାସୁଦେବ? ଆରେ କଳ୍ପନାର ଖଳ ଏବଂ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ନନ୍ଦିକା, ବାସ୍ତବର ଖେଳ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ପ୍ରତାରକ। ଆରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଆଉ ତୁମେ? ମୁଁ? ଆରେ ହଁ, ବାପାଙ୍କର ଶିରସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଗୋପନର ଜୈତ୍ରମଣି କାଢ଼ି ଆଣିବା ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତାରଣା ନୁହେଁ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହେଁ? ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନବିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲୋକ ମୁଖରେ କି ରୂପ ପାଇବ ଜାଣିଛ ନନ୍ଦିକା? ଅନ୍ୟର ମତାମତ ନୁହେଁ, ମୋ ଅନ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ ଏବଂ ମୋର ଚରମ ଓ ପରମ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ କେଶରୀ ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ଚାହିଁଥିଲି। ତୁମକୁ ପଠାଇଥିଲି, ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପରନ୍ତି ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାମାନେ ଅନ୍ତରର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋର ଭୁଲ? ବ୍ରଜ କଠିନ କଣ୍ଠରେ, ନା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠିକ୍? ଭୁଲ ଅନ୍ୟମାନେ, ତୁମେ ଗଙ୍ଗଦେବ, ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଗୌରବ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ମୁହଁରେ ପ୍ରତାରଣାର ଭାଷା, ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତିର ଅଭିନୟ, ଅନ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିବାର ଛଳନା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଶରୀକୁର ଆଉ ଗଙ୍ଗକୁରର ଏହି ଅଭିନୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି, ବାଟ ପାଉନାହିଁ ମୁଁ। କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କି ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପଶିଗଲା ଚୋରଗଙ୍ଗଦେବ। ବାହିନୀପତି ଛାମୁ ଚୋରଗଙ୍ଗଦେବ। ଅନେକ ସମୟ ବସି ସେ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯେମାଙ୍କର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ଉପାୟ ପାଇଛି ଛାମୁ। କ'ଣ? ଶତ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇପାରେ। ବନ୍ଦୀ? ଆରେ ବନ୍ଦୀ କରିବା କୌଶଳର ଏକ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଛାମୁ।
ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହବ? ଆରେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଉତ୍କଳବାସୀ କ'ଣ ଖଇ ଉଠିବା, କ'ଣ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରତିହିଂସା ଜର୍ଜରିତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରେ ବରଂ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ଦୁର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ। ଚାମୁ ଆରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳବାସୀ ମୋ ଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଦ୍ଗୁଣର ପରିଚୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବ ଗଙ୍ଗରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତି। ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ ଶିଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଶକ୍ତିର ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ହରାଇ। କିନ୍ତୁ ଛାମୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଛାମୁ? ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିଛି। ଉପାୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ବାସୁଦେବ ଓ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଇ ଛଳନା, ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା ସତଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି। ମୋର ପଥ ବାଛି ନେଇଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମୋ ମମତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଗଙ୍ଗଦେବ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସମସ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ, ରୁଗ୍ଣ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। କାହାର ଚେତନାରୁ ଆଲୋକ ଲିଭି ଯାଉଛି ଏବଂ କାହାର ଚେତନାର ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ନନ୍ଦିକା ତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ଖୋଲା ଥାଏ। ନନ୍ଦିକା ଆଗଠିର ହୀରା ମୁଦିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଗୀତ ମୁଁ ହାରିଗଲି ହେଉ ଏତିକି ଗୋ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ ପାରିଲି ଜାଣି ଏତିକି ଗୋ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ରୀତିକି ଗୋ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଆନପଥ କିଛି ତେଜିଲି ମନରୁ ଭୀତିକି ଗୋ ସପନ ରହିଗଲା ସପନରେ ଆଲୁଅ ଛୁଇଁଲାନି ଚେତନାରେ ଜୀବନ ମନର ସମାନ ମୋ ପାଇଁ ପଥର କରିଲି ଛାତିକି ଗୋ ଝରଣା ଜାନରେ ନ ପଡ଼ି ଧରା ଲିଭିଲି ଆଶ୍ରୟ ମୁଦ୍ରିତ ହୀରା ବିଷରୁ ତରିବି ରଟିବନି ରଟିବନି ଅପଖ୍ୟାତିକି ଗୋ। ନନ୍ଦିକା ହୀରା ମୁଦି ଶୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ରାଜଜେମା ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ଆହତ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହୋଇ ଏ ଧ୍ୱନିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବାସୁଦେବ। ଏ ଛଳନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗଦେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଏକା କଥା ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ମରିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ସମାନ। ନନ୍ଦିକା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ବାହିନୀପତି ବାସୁଦେବ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ଛାମୁ ପୁରୋହିତ ପଶି ଆସିଲେ। ସାଗର ବସ ପୁରୋହିତ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଛାମୁ ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବାହିନୀପତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ବୟସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ କାହାରି ଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଜେଶ୍ୱର ଏପଟେ ଭୀଷଣ ଭାବେ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗଦେବ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁହଁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବାର ବାଷ୍ପଗର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ବାହିନୀପତି ହୀରା ମୁଦିରେ ମୁହଁରେ ଦେଇ ନନ୍ଦିକା ବସ ଦେଖି ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ସେଇ ଚିତ୍ରପଟ ସେଇ ଚମ୍ପା କଡ଼ିଟି ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ବିଚଳିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର? ଆରେ ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୁରୋହିତ ଆରେ ରାଜେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭା ବିଷାଦ ନଦୀ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଉଛୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଆଉ କି ପରାମର୍ଶ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଜେଶ୍ୱର ସବୁ ମା ବିଷ୍ଣୁପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କହିନଥିଲି ନା ଏଇ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ହଁ ଅଲୌକିକ ପୁରୋହିତ ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଶିବିକା ଡକାଇ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନେ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ଗଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ତାହେଲେ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବାସୁଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଛାମୁ ଓ ସେଇ ଗ୍ଲାନିରେ ରାଜଜେମା ଶିବିକା ଭିତରେ ହୀରା ମୁଦି ମୁହଁରେ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଅସହାୟ କଣ୍ଠରେ ଅଥଚ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବା ଭଙ୍ଗୀ ହଁ ସେଇ ଗ୍ଲାନିରେ ନଦୀକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ଲାନିରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆଉ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଥାକୁ ତରକ କରି ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କି ଉପାଦାନର ଗଢ଼ା ଏ ନନ୍ଦିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତରକୁ କରି ନେଉ ଏବଂ ଥିଲେ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ସନ୍ଧି
ଏଥିଅନ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଦେବ ଶିବିକା ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗହଣାରେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବିନାରସୀ କଟକ ପଠାଇଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗହରରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶିବିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗଙ୍ଗ ସୈନିକ ମାନେ ତାହା ବହନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ପାଖ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ସେଇ ଗାୟକ ମାନେ ଗାଉଥିଲେ। ଗାୟକ ହାକୁମ୍ଧ 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 ନଈଆର ପଟେ ଉଆସ ଦେଶେଲ ହାକୁମ୍ଧ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ି ବସେ ସବାରି ଦଣ୍ଡାଲ ହାକୁମ୍ଧ ସରକେ ଚାଲ ହାକୁମ୍ଧ ଡାକୁ ମଡଲ ହାକୁମ୍ଧ ହାକୁମ୍ଧଲ ହାକୁମ୍ଧ ଧାକୁମ୍ଧଲ ଧାକୁମ୍ଧ ବେଇକି ଚାଲ ହାକୁମ୍ଧ କାନ୍ଦ ବଦଳାଏ ହାକୁମ୍ଧ ବେର ଗଡ଼ି ଯାଏ ହାକୁମ୍ଧ ନଈ ଚରା ବାଟ ହାକୁମ୍ଧ କଣ୍ଟା ଚଣ୍ଟା ବାଟ ହାକୁମ୍ଧ ଗହିର ବିଲର ହାକୁମ୍ଧ ହାକୁମ୍ଧଲ ଧାକୁମ୍ଧ ସବାରି ଚାଲିଲ ହାକୁମ୍ଧ ଗୋଡ଼ ଖାଇ ହେଲା ହାକୁମ୍ଧ ଉଆସ ଦିଶିଲା ହାକୁମ୍ଧ ହାକୁମ୍ଧଲ ହାକୁମ୍ଧ ଧାକୁମ୍ଧଲ ଧାକୁମ୍ଧ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଶିବିକା ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତେ ସବାରି ଡାକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପୁଣି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ନାଟକର ଅଭିନୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲା ସେଇଠି ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସୂତ୍ରଧାର। ସବାରି ଡାକର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଭେଦ କରି ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସୂତ୍ରଧାର କହିଲେ, ଏ ନନ୍ଦିକା ରାଜତନୟ ନନ୍ଦିକା ଉତ୍କଳର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଦୁହିତା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ରାଜାର ଦୁଲାରୀ ନନ୍ଦିକା ସାମନ୍ତର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା ଚଷାର ଝିଅ ନନ୍ଦିକା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ। ଅତୀତର ଭବିଷ୍ୟତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ ଆଉ ମାନବିକତାର ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥହୀନ ସେଠି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ନିରୁପାୟ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଠି ନିରୁପାୟ ଖ୍ୟାତି ବା କଳଙ୍କ ସେଠି ଅର୍ଥହୀନ। ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ନନ୍ଦିକା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ ତାର କରିବାକୁ ଥାଏ। ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ନନ୍ଦିକା ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି କହିଲେ ନନ୍ଦିକା, ହଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ନନ୍ଦିକା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କାମ ତାର କରିବାକୁ ଥାଏ। ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି ମୋର ଭୂମିକା। ତାପରେ ନନ୍ଦିକା ନୀରବରେ ମଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଟକଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ରଖୁଛି।